I, Assistant Professor Mrs. Gauri Deshmukh, on behalf of Hutatma Rajguru Shikshan Prasarak Mandals, Sir Senapati Hambirrao Mohite Law College, Rajguru Nagar, warmly welcome you all for today's guest lecture. As soon as students get admitted to last year of this professional course, thousands of questions start flowing down the mind as to what exactly is the procedure for being enrolled as an advocate. Why is it necessary to be enrolled? And once we are enrolled as advocates, the very next question that flash our mind is what are the functions of Bar Council of Maharashtra and Goa? Now, to these questions, we have got an answer. Sir Senapati Hambirrao Mohite Law College, under its Competitive Examination Center, with its alumni associates, has organized a guest lecture for guidance on the process of advocate enrollment and preparation of AIBE. I warmly welcome both the speakers of today's lecture, Chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Gajanan Chauhan Sir, and Superintendent of Enrollment Section of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Shri Kishan Denge Sir. I also welcome Secretary of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Praveen Ranpise Sir, Member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Vittal Konde Deshmukh Sir, Director of Hutatma Rajguru Shikshan Prasarak Mandal, Advocate Subhash Mohite Sir, newly elected President of Rajgurunagar Bar Association, Advocate Devidas Shinde Sir. I also welcome our Chief Patrons, Founder President of HRSPM, MLA Shri Dilip Rauji Mohite Patil, Vice President of HRSPM, CA Baban Rauji Dangle Sir, General Secretary of HRSPM, Principal Dr. Shivajirao Mohite Sir, Treasurer of HRSPM, Sau Surekhatai Mohite Patil, Principal of Sir Senapati Hambirrao Mohite Law College, Assistant Professor Kiran Shinde Sir, our alumni associate, and all our students. I once again welcome you all. Now I request the Director of Hutatma Rajguru Shikshan Prasarak Mandal, Advocate Subhash Mohite Sir, to deliver introductory speech. Over to you, sir. हॅलो, आवाज येतोय सर आपला? आवाज येतोय? हो, येतोय सर. नमस्कार. हुतात्मा राजगुरुनगर शिक्षण प्रसारक मंडळी या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव मोहिते पाटील, सचिव डॉक्टर शिवाजीराव मोहिते पाटील, उपाध्यक्ष CA डांगले साहेब, खजिनदार सौ रेखाताई मोहिते, आजच्या या चर्चा सत्रासाठी उपस्थित असलेले बार काउन्सिलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट गजानन चव्हाण, कृष्ण तेडगे सर, ॲडव्होकेट गजानन चव्हाण सर, आमचे मार्गदर्शक आणि आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे विठ्ठलरावजी कोंडे देशमुख सर, आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, हुतात्मा राजगुरुनगर शिक्षण प्रसारक मंडळी, या शिक्षण संस्थेची स्थापना, संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खेड तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय मोहिते पाटील यांनी 2005 साली केली. उद्देश असा होता की निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान लोकांची संपर्क साधत असताना
ग्रामीण भागातल्या आणि विशेषतः ज्या भागामध्ये आदिवासी असेल किंवा डोंगरी पट्टा असेल या परिसरामध्ये शिक्षणाची जी वानवा होती, अनेक टॅलेंट असलेले विद्यार्थी त्या ठिकाणी होते, परंतु त्यांना शहरात जाऊन शिक्षण घेणं हे थोडंसं अडचणीचं होतं. आणि त्यामुळं राजकारण करत असताना समाजकारण करावं आणि त्या उद्देशाने या शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. त्यामध्ये सुरुवातीला जो फोकस केला गेला तो साधारण आदिवासी एरिया जो आहे, ढेणे म्हणून भाग आमच्या तालुक्यामध्ये आहे, त्या ढेणे तालुक्यामध्ये की सर्व आदिवासी लोक आहेत की कॉलेजमध्ये किंवा शाळेत जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. संस्थेने पहिल्यांदा काम सुरू केलं आणि त्या ठिकाणी आर्ट आणि कॉमर्स कॉलेज हे सुरू केलं. त्यानंतर एक गोष्ट आमदार साहेबांच्या लक्षात आली की लीगल फॅटर्निटी आहे, याच्यामध्ये जर खेड तालुक्यातल्या विद्यार्थ्यांना कुठं करिअर करायची इच्छा असेल तर त्यांना पुण्यासारख्या ठिकाणी जाणं हे क्रमप्राप्त होतं. परंतु सर्वसामान्य शेतकरी जे त्याच्या मुलांना सुद्धा त्यात शिक्षण घेता आलं पाहिजे. त्यामुळे आपल्या तालुक्यामध्ये असं जर काही कॉलेज करता आलं तर ते करावं ही भूमिका त्या ठिकाणी होती. आणि म्हणून 2007 साली खेडमध्ये हे विना अनुदानित तत्वावर हे 2007 साली सुरू केलं. आणि या कॉलेजमध्ये सुरुवातीची परिस्थिती मला मुद्दाम आपल्याला सांगितली पाहिजे की अपडाऊन करणारे अनेक मंडळी त्या ठिकाणी होती, त्यांना शिक्षणात नोकरी करून करणं गरजेचं होतं. तर कॉलेज करत असताना आमदार साहेबांनी एक गोष्ट त्या ठिकाणी सांगितली की त्या माणसाला सुद्धा शिक्षण घ्यायचा अधिकार आहे, त्याची इच्छा आहे, तर त्याच्या सोयीने आपल्याला कॉलेज सुरू केलं पाहिजे. आणि मग शनिवार रविवार पूर्ण दिवस या लोकांना कसं आपल्याला लेक्चर देता येईल, यांना ही सुविधा कशी उपलब्ध करून देता येईल, हा एक प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला. आणि त्या माध्यमातून हे कॉलेज पूर्ण क्षमतेने आता या ठिकाणी चालू आहे. आत्ताची कॉलेजची इमारत जी आहे, सुरुवातीला भाड्याच्या जागेत ते सुरू झालं, नंतर आता स्वतःची इमारत कॉलेजची लायब्ररी सहित सगळ्या अत्यावश्यक गोष्टी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. या संस्थेचं रत्नाई महाविद्यालय हे महाविद्यालय खेडमध्ये नंतर 2009 साली सुरू केलं. त्याचप्रमाणे लिटिल चॅम्प इंग्लिश मीडियम स्कूल हा एक नवीन प्रयोग त्या ठिकाणी केला गेला. आणि मग सर्वसामान्य कुटुंबातली शेतकऱ्यांची मुलं ही सुद्धा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतनं शिकली पाहिजेत ही भूमिका त्या ठिकाणी ठेवली गेली. आणि त्या अनुषंगाने ती लिटिल चॅम्प ही स्कूल हे ज्या ख्रिश्चनरी शाळेत सुद्धा जे शिकवलं जातं त्याच धर्तीवर या मुलांना सुद्धा तयार करावं ही त्याची भूमिका होती. आणि ते त्या ठिकाणी चालू आहे. 2017 साली हे लॉ कॉलेज जे आहे त्या लॉ कॉलेजचं नाव सरसेनापती हंबीरराव मोहिते विधी महाविद्यालय असं करण्यात आलं. याच्या मागची भूमिका सुद्धा अशी होती की आपण त्या छत्रपतींच्या मालिकेमध्ये, संभाजीच्या मालिकेमध्ये आपण पाहिलं की हंबीरराव मोहितेंनी त्या ठिकाणी नातं आणि न्याय याचा विचार करताना न्यायाला महत्व दिला. आणि म्हणून ते नाव हंबीरराव मोहितेंचं या कॉलेजला द्यावं असा प्रस्ताव आमच्या सगळ्यांच्या समोर आमदारांनी ठेवला. आम्ही तो मान्य केला आणि त्या कॉलेजला तसं नाव दिलेलं आहे. आज जवळजवळ आतापर्यंत 5 वर्षाचा कोर्स असेल, 3 वर्षाचा कोर्स असेल, जवळजवळ 200 विद्यार्थी या कॉलेजमधून बाहेर पडलेले आहेत. ते आज खेडमध्ये, पुण्यामध्ये आणि हायकोर्टात या ठिकाणी प्रॅक्टिस करतायत. अतिशय चांगलं त्या विद्यार्थ्यांचं मत या ठिकाणी आमदार साहेब मध्ये एका कार्यक्रमात असं सांगत होते की हायकोर्टात गेल्यानंतर एका विद्यार्थिनीने मला त्या ठिकाणी भेटले आणि तिने मला मी तुमच्या कॉलेजची विद्यार्थी, मी आज इथं प्रॅक्टिस करते आणि मग त्यांचा ऊर भरून आला. तर हे उद्देश जो आहे, या उद्देशाने एक कॉलेज सुरू केलं. आजचा हा कार्यक्रम जो आहे, हा कार्यक्रम हा त्यातलाच एक भाग आहे की कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेताना किंवा ऍडमिशन झाल्यानंतर एनरोलमेंट करताना, म्हणजे आज बार काउन्सिलचा खरा या ठिकाणी मोठा भाग आहे. अनेक वेळेला ग्रामीण भागातल्या लोकांना ते एनरोलमेंट कसं करावं, अनेक गोष्टी त्यातल्या आहेत. एनरोलमेंट झाल्यानंतर सुद्धा ऍडव्होकेट्स ऍक्ट आहे, त्या ऍक्ट मधल्या काही तरतुदी या सुद्धा इथिक्स म्हणून आपल्याला वकील झाल्यानंतर पाळायचे असतात. त्याचं सुद्धा मार्गदर्शन हे सुरुवातीलाच मिळालं तर पुढच्या काळामध्ये प्रॅक्टिस करत असताना या गोष्टीचं पालन करणं वकील म्हणून या विद्यार्थ्यांना किंवा नवीन येणाऱ्या पिढीला
हे उपयोगी पडेल. आणि मग त्या भूमिकेतून आपल्या कॉलेजमधला जो विद्यार्थी किंवा या फॅटर्निटीमध्ये येणारा विद्यार्थी की जो वकील म्हणून येणार आहे, त्याच्या जबाबदाऱ्या काय, त्यांनी काय गोष्टीचं पालन केलं पाहिजे, कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे. तर हा लोकांशी संबंधित असा भाग आहे, विभाग आहे. पब्लिक रिलेशन वगैरे ह्या सगळ्या बाबतीत काही त्या ठिकाणी विचार त्या ठिकाणी आहेत, ते सुद्धा या विद्यार्थ्यांना समजावेत, हा कॉलेजचा या ठिकाणी उद्देश आहे. आज या निमित्तानं आपण सर्वजण या ठिकाणी आहात. बार काउन्सिलचा मी विशेषतः या ठिकाणी आभार मानतो. कोंडे देशमुख हे आमच्या कॉलेजचे आणि आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्या संबंधातून आम्ही या संपर्क कायम साधत असतो. त्या बार काउन्सिलच्या सर्व सदस्यांचे आज या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व मंडळींचे या ठिकाणी मी कॉलेजच्या वतीने स्वागत करतो. जे विद्यार्थी वकिली व्यवसायात येणार आहेत, या ज्या ठिकाणी हजर आहेत, त्या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढच्या भावी कॉलेजच्या वतीने शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही सगळी मंडळी येणार आहात, मी तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. माननीय ॲडव्होकेट सुभाष मोहिते सर, राजगुरू वकील संघटनेचे, राजगुरू नगर वकील संघटनेचे अध्यक्ष देवीदास शिंदे पाटील सर, इन्चार्ज प्रिन्सिपल मॅडम, आपल्या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, आमदार महोदय आणि या ऑनलाईन लेक्चर साठी उपस्थित सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, मित्रांनो, वकिली हा व्यवसाय अत्यंत नोबल, आदर्शवत असा व्यवसाय आहे. व्यवसाय आणि धंदा, ट्रेड आणि प्रोफेशन, बिझनेस आणि प्रोफेशन याच्यामधला फरक समजून घ्या. वकिली हा धंदा नाही, वकिली हा व्यापार नाही, काही अंशी तो बुद्धीचा व्यवसाय आहे, बऱ्याच अंशी मी म्हणतो. माझे ज्येष्ठ सहकारी मित्र बार काउन्सिल मधले माननीय सदस्य कोंडे देशमुख साहेब या ठिकाणी आहेत. आमच्या कार्यालयाचे सुप्रिटेंडेंट एनरोलमेंट विभागाचे श्रीकृष्ण धेंडगे जी आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो दोघांचंही. तुम्ही या व्यवसायामध्ये येता आहात. हा व्यवसाय जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स आहे मित्रांनो. सर्व प्रकारचं ज्ञान, केवळ कायदा नव्हे, केवळ एव्हिडन्स ऍक्ट नव्हे, CRPC, CPC नव्हे, इतर वेगवेगळे कायदे नव्हे, तर सर्व व्यवसायांचं ज्ञान, जगातलं पूर्ण ज्ञान तुम्हाला असलं पाहिजे, ज्याच्यामध्ये मेडिकल सायन्स आहे, आर्किटेक्चर आहे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग आहे, अकाउंटन्सी ऑडिटिंग आहे. जगातली अशी कुठलीही फॅकल्टी नाही की ज्याचं ज्ञान वकिलाला उपयोगात येत नाही. उलट ते वकिलाने आत्मसात करायचंय. घाबरून जाऊ नका, बुजून जाऊ नका. या सगळ्या गोष्टी आपण जर आपले डोळे आणि कान उघडे ठेवले तर या सगळ्या विज्ञान प्रकारे आपण उपयोग करू शकतो. वकिली हा एक आदर्शवत असा व्यवसाय आहे. इथं सांगितलं गेलं की मी गेली 40 वर्ष वकिली करतोय. मी गेली 40 वर्ष कोर्टाला एकही दांडी मारलेली नाही. माझ्या अंगात ताप असताना सुद्धा मी कोर्टात गेलोय, काम केलंय. माझं डोकं दुखत असताना सुद्धा मी कोर्टात गेलोय, काम केलंय. ही बढाई नव्हे,
ही माझी कदाचित वकिलीवरची श्रद्धा असेल. मी माझ्या अनेक भाषणांमधून सांगितलेलं आहे की परमेश्वराने मला या व्यवसायात घातल्याबद्दल मी रोज सकाळी उठून परमेश्वराचे आभार मानतो. इतका हा आनंददायी व्यवसाय आहे, इतकं ह्याच्यामध्ये शिकण्यासारखं आहे, इतकं ज्ञान मिळवण्यासारखं आहे, इतकं या व्यवसायामध्ये गुंतून पडण्यासारखं आहे. फक्त या व्यवसायाला आवश्यक बाबी ज्या आहेत ते कठोर परिश्रम. हा जसा धंदा नाही तशी वकिली ही नोकरी नाही. हा वकिली हा तुमचा व्यवसाय आहे. सुट्टी घ्यायची असेल तर कधी घ्यायची हे तुम्ही ठरवायचे. तुम्ही 10 सुट्ट्या घेऊ शकता. तुम्हाला फॉरेन टूरला जायचंय, तुमच्या घरामध्ये एखादं मंगल कार्य आहे, दुःखद घटना घडली, तुम्ही घरी थांबू शकता. तुम्हाला कोणाच्या परवानगीची गरज नाही. परंतु ज्या वेळेला तुम्ही कोर्टामध्ये आहात, व्यवसायामध्ये आहात, तुम्ही प्रॅक्टिस करता आहात, त्यावेळेला तुम्हाला प्रचंड मेहनत करण्याची, हार्डवर्क करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. हार्डवर्क करणारा प्रत्येक वकील हा यशस्वी झालाय हे माझं 40 वर्षातलं अनुभवाचं ऑब्झर्वेशन आहे. हार्ड वर्किंग बरोबर सिन्सिअरिटी पाहिजे, प्रामाणिकपणा पाहिजे. असा प्रामाणिकपणा पाहिजे की ज्याच्यातून तुमचा 40 वर्षापूर्वीचा पक्षकार आज सुद्धा तुमच्याकडे आला पाहिजे. अशिक्षित, आदिवासी पक्षकार, गरीब पक्षकार, असहाय्य महिला यांच्या असहाय्यतेचा फायदा वकिलाने न घेता त्यांना चांगला सल्ला दिला पाहिजे, योग्य सल्ला दिला पाहिजे. सल्ला देण्याचे पैसे घ्या किंवा घेऊ नका, दॅट इज युअर चॉईस. मी सल्ला देण्याचे पैसे घेत नाही. अब्राहम लिंकनचं एक वाक्य आहे, त्याच्याकडे एक म्हातारी विधवा बाई, असहाय्य बाई गेली आणि त्याने तिला सल्ला दिला. तर ती महिला म्हणाली की हाऊ मच फीज आय हॅव टू पे यू. अब्राहम लिंकन म्हणाला, मला फी नको, कारण योग्य सल्ला देणे माझं काम आहे. योग्य सल्ला देण्याचे मी फी घेत नाही. तुझी काही मी केस चालवलेली नाही, तुझ्यासाठी मी कुठल्या कोर्टात उभं राहिलेलं नाही, मला तुझी फी नको. मित्रांनो, ऑनेस्टीचा हा व्यवसाय आहे, नोकरी नाही ही. त्याचं कारण असं की नोकरी 10 ते 5, 11 ते 6 अशा दरम्यानची असते. 7 वाजता घरी यायचं, पोहे खायचे, 9 वाजता जेवायचं, मालिका बघायच्या, झोपायचं. वकिली ही इज अ सेकंड वाईफ ऑफ द ॲडव्होकेट. त्या बायकोवर प्रेम करा आणि ही दुसरी जी वकिली बायको आहे हिच्यावर मनापासून प्रेम करा. ती तुम्हाला कधी धोका देणार नाही. तुमचं घर, तुमचं कुटुंब समृद्ध ठेवेल, प्रोव्हाइडेड तुम्ही त्याच्यामध्ये ऑनेस्ट आहात, हार्ड वर्क करता आहात. मित्रांनो, जे नवीन वकील होणार आहेत त्यांच्यासाठी वकिलीमध्ये विविध प्रकारचे असंख्य एव्हेन्यूज ओपन आहे. तुम्ही सिव्हिल साइडला प्रॅक्टिस करू शकता, दिवाणी वकिली. तुम्ही माझ्यासारखी फौजदारी साइडला प्रॅक्टिस करू शकता, फौजदारी वकिली. तुम्ही लेबर कोर्टात काम करू शकता, तुम्ही इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनल मध्ये काम करू शकता. तुम्ही कॅट आणि मॅट, महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल आणि सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल याच्यामध्ये काम करू शकता. तुम्ही चॅरिटी कमिशनर पुढे काम करू शकता, ते सुद्धा न्यायिक अधिकारी असतात. तुम्ही डेप्ट रिकव्हरी ट्रायब्युनल आहे त्याच्यामध्ये काम करू शकता. तुम्ही कोऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये काम करू शकता. तुम्ही फक्त मोटर ऍक्सिडेंट ट्रायब्युनल समोर काम करू शकता. तुम्ही फॅमिली कोर्टात काम करू शकता. या सगळ्यांचे छोटे छोटे कायदे आहेत. तुम्ही जर या कायद्यांपैकी एकामध्ये जरी मास्टरी मिळवली, त्याचं सखोल वाचन केलं, त्या कायद्याच्या सर्व तरतुदी समजून घेतल्या,
त्या कायद्यावरती विविध न्यायालयांनी, सुप्रीम कोर्टाने दिलेले न्याय निर्णय, न्याय निवाडे पाहिले आणि तुम्ही स्वतःला त्या कायद्यामध्ये सुसज्ज करून घेतलं, तर त्या कायद्याच्या प्रॅक्टिस मध्ये तुमचा हात जगामध्ये कोणी धरू शकणार नाही. वकिली हा प्रचंड वाचनाचा व्यवसाय आहे. वकिलीसाठी वकिली लँग्वेज तुम्हाला आत्मसात करावी लागेल, ज्याला लीगल लँग्वेज म्हणून तुम्हाला कॉलेजामध्ये शिकवलं गेलं. लीगल लँग्वेज, आपण जी नेहमीची भाषा वापरतो ती घरातली भाषा आहे, स्टँडर्ड मराठी, स्टँडर्ड इंग्लिश. लीगल लँग्वेज तुम्हाला आली पाहिजे, ती तुमच्या दाढेमध्ये, दातामध्ये फिट बसली पाहिजे. जी कोर्टामध्ये तुमचं प्रेझेंटेशन करताना, कोर्टाला तुमची केस मांडताना आली पाहिजे मला. त्यासाठी तुमचं मराठी उत्कृष्ट असेल. ज्या मॅडम अँकरिंग करतायत त्यांचं इंग्रजी उत्तम आहे. आय हॅव टू अप्रिशिएट. चांगलं दिसलं की मी लगेच अप्रिशिएट करतो. तशी वृत्ती तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. जो वकील, जो ज्युनियर वकील, सिनियर वकील, मध्यम वकील कोर्टामध्ये चांगलं काम करतोय त्याचं अनुकरण केलं पाहिजे तुम्ही. निरीक्षण आणि अनुकरण हे माणसाचे उपजत नैसर्गिक गुण आहेत. जो चांगलं काम करतोय त्याचं निरीक्षण केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने तो काम करतोय. तुम्ही आज वकील झालात, सनद घेतली, कोर्टात गेलात, तुमच्याकडून अपेक्षा नाही की पहिल्याच दिवशी तुम्ही मोठं आर्ग्युमेंट कराल, सुंदर कराल, कायद्याशी सुसंगत कराल, फॅक्टशी सुसंगत कराल. परंतु तुम्ही ऑब्झर्वेशन करायचंय कोर्टामध्ये की कशा प्रकारे मला भविष्यात काम करायचंय, कुठल्या फॅकल्टीत मला काम करायचंय आणि त्याचा निर्णय तुमचा 4-5 वर्षात होईल. मधल्या काळामध्ये 4 पैसे कसे मिळवता येईल, आपला आउट ऑफ पॉकेट अलाउन्स कसा काढता येईल, मॅरिड असाल तर घर कसं चालवता येईल थोडक्या बजेट मध्ये, याचा विचार करून तुम्हाला त्याचं नियोजन करावं लागेल. असं सांगितलं जातं की वकिलीमध्ये पहिल्या दिवशी पैसे आहे. हे काय प्रत्येक वेळेला खरं नाही. लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन अशी एक आपल्याकडे म्हण आहे, पाणी काढेन मी. आपण लाथ मारायला तयार असलं पाहिजे, पण त्याच्या मागे लांडी लबाडी असता कामा नये. कुणाचे शिव्या शाप त्याच्या मागे असता कामा नयेत. पक्षकाराच्या खिशात हात घालून आपल्याला फी काढायची नाहीये. पक्षकाराने स्वयंस्फूर्तीने तुम्ही मागितलेली फी दिली पाहिजे. आपली काही एमआरपी नाहीये किंवा 302 ची केस चालवायची, ही फिक्स एमआरपी आहे. समजा गरीबाला परवडत नसेल, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ही जी संस्था आहे, ही वैधानिक संस्था आहे, कायदेशीर संस्था आहे. ही ऍडव्होकेट्स ऍक्ट खाली स्थापन झालेली संस्था आहे. ऍडव्होकेट्स ऍक्ट जो आहे तो एकदा वाचून घ्या तुम्ही. त्या ऍडव्होकेट्स ऍक्टच्या सेक्शन 6 मध्ये फंक्शन्स ऑफ बार कौन्सिल दिलेली आहे. बार कौन्सिल म्हणजे महाराष्ट्रातल्या आणि गोव्यातल्या 1,90,000 वकिलांची सर्वोच्च संस्था आहे. आणि अशा एकंदर 19 बार कौन्सिल्स या देशामध्ये आहेत. आपली जी बार कौन्सिल आहे ती महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद, म्हणजे महाराष्ट्र राज्य आणि आपल्या बाजूचं गोवा राज्य, या दोघांची मिळून एक संस्था आहे. कारण आपल्या दोघांचं हायकोर्ट जे आहे ते एकच आहे. अशा 19 बार कौन्सिल्स भारत देशामध्ये आहेत आणि प्रत्येक बार कौन्सिल मध्ये निवडून आलेला प्रतिनिधी हा त्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये एक प्रतिनिधी पाठवला जातो आणि त्यांची बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नावाची संस्था जी आहे ती भारत देशासाठी या कायद्याने स्थापन केलेली आहे. तुम्हाला सांगितलं सेक्शन 6 मध्ये बार कौन्सिलची कामं, कर्तव्य. बार कौन्सिलने काय करायचं? बार कौन्सिलचं सर्वात महत्वाचं काम जे आहे ते वकिलांना एज्युकेट करणे, सातत्यानं ट्रेनिंग देत राहणे, त्यांचे वेगवेगळ्या विषयावरचे सेमिनार घेणे, त्यांच्या परिषदा भरवणे. एक इंग्रजी
proverb आहे that the conference is a gathering of important persons who cannot do a single thing and decide to do that nothing can be done. हे गमतीने म्हटलेलं आहे. पण आपल्या बार कौन्सिलने ज्या ज्या परिषदा घेतल्या, महाराष्ट्रव्यापी वकील परिषदा, त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे ठराव पास करून घेतले आणि ते ठराव महाराष्ट्र शासनाला, भारत सरकारला पाठवले गेले. त्याच्यातून विविध कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या आणि त्या त्यांनी मान्य केल्या आणि त्याच्याप्रमाणे कायद्यात दुरुस्त्या झाल्या. आमच्या ठाण्याच्या परिषदेमध्ये साठी आम्हाला चांगले कॅन्डिडेट देण्याचं काम जे आहे ते बार कौन्सिलने केलं पाहिजे. आपण 2014 साली ज्युडिशियल सर्व्हिस ॲज अ करिअर नावाचा एक प्रोजेक्ट घेतला. गेली 8 वर्ष तो आपण चालवतो आहोत. कालच त्याच्यातलं शेवटचं लेक्चर झालं. 15 दिवस 15 लेक्चर्स दिली. महाराष्ट्र गोव्यामधून जी 750-800 माणसं वकील ज्यांनी प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन पास केले, फायनल्सला अपियर होणार आहेत. 78 जागा आहेत ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या. त्याच्यासाठी आपण त्यांची तयारी करून घेतली. त्यांची परीक्षा आता 25 सप्टेंबरला होईल. त्याच्यानंतर ताबडतोब आपण इंटरव्ह्यू टेक्निक सेमिनार, मुंबई हायकोर्टाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश आणि इतर 4 न्यायाधीश तो इंटरव्ह्यू घेतात. प्रश्नांची सरबत्ती केली जाते. जज म्हणून ज्या माणसाला निवडायचे उद्या, त्याची योग्य ती तपासणी केली जाते की किती कॅपेबल आहे, कायद्याचं ज्ञान काय आहे, जनरल नॉलेज काय आहे, मॅनर्स एटिकेट्स कसे आहेत, वागणूक कशी आहे, भाषा कशी आहे. तर या सगळ्याच्या दृष्टिकोनातून बार कौन्सिल तयारी करून घेते. बार कौन्सिल तर्फे चालवला जाणारा अन्य एक कार्यक्रम आहे कंटिन्युअस लीगल एज्युकेशन प्रोग्राम, क्लिप. आणि नवीन आलेल्या वकिलांसाठी बेसिक लीगल एज्युकेशन प्रोग्राम ब्लेप. क्लिप आणि ब्लेप, कंटिन्युअस लीगल एज्युकेशन आणि बेसिक लीगल एज्युकेशन. कंटिन्युअस लीगल एज्युकेशन ज्यांनी 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष वकिली केले त्यांना रिफ्रेश करण्यासाठी, आणि ब्लेप बेसिक लीगल एज्युकेशन प्रोग्राम ज्यांनी आताच फॉर्म भरलाय, ज्यांना आताच सनद देण्यात आलेली आहे, त्यांच्यासाठी आपण 8 दिवसाचं, शक्यतो 4 दिवस फिजिकल कॅम्प एज्युकेशन आणि 4 दिवस ऑनलाईन एज्युकेशन, सकाळ ते संध्याकाळ. या कायद्याच्या क्षेत्रातले न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, तज्ञ, प्राध्यापक मंडळी, आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस कशी करावी, तुमचं मांडणं, तुमच्या पक्षकाराची केस कोर्टापुढे कशी मांडावी, याच्या संबंधाने आम्ही ज्ञान देतो. नवीन येणाऱ्या वकिलांना मार्गदर्शन करतो. एटिकेट्स, प्रोफेशनल एथिक्स याचा उल्लेख झालेला आहे. आपण वकील आहोत डाकू नाही, चोर उच्चक्के नाही. मी तुम्हाला सांगितलं आपला व्यवसाय हा अत्यंत आदर्शवत व्यवसाय आहे. माझ्या एकट्या माणसाच्या वागणुकीने वकील समाज बदनाम होणार नाही याची प्रत्येकाने काळजी घ्यायची. म्हणून प्रोफेशनल एथिक्स आहेत. व्यावसायिक नीतिमूल्य आहे. बाजार मांडायचा नाहीये. पोलीस स्टेशन बांधून ठेवायची नाही. सरकारी वकिलांच्या दाढीला हात लावायचा नाही. मी जज मॅनेज करतो बोलायचं नाही. हे सगळं आपल्या नीतीच्या विरुद्ध आहे. व्यावसायिक नीती आपण पाळली पाहिजे. तुम्ही जर या व्यवसायात येण्याचं ठरवलं असेल मित्रांनो, तर तुम्ही ही नीती पाळली पाहिजे. तुम्हाला सनद देताना प्रोफेशनल एथिक्स, मॅनर्स अँड एटिकेट याची आम्ही एक छोटी पुस्तिका देतो. आम्ही पुस्तिका देतो बार कौन्सिल. आमची अपेक्षा अशी आहे की तुम्ही ती वाचून घ्यावी, समजून घ्यावी, पचवावी. म्हणजे तुम्हाला व्यावसायिक नीतिमूल्य तुमच्यामध्ये बाणवता येतील, अंगी बाणवता येतील तुम्हाला.
वकील हा सकाळी वकील असतो, दुपारी वकील असतो, संध्याकाळी वकील असतो, रात्री झोपण्यावर सुद्धा तो वकील असतो. जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातला, महाराष्ट्राच्या, भारत देशाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात गेलात, तुम्ही वकिलासारखे व्हा. कारण तुम्ही वकील आहात. तुम्ही ट्रेन मध्ये प्रवास करताय, तुम्ही विमानात प्रवास करताय, तुमची भाषा वकिलासारखी असली पाहिजे, तुमची वागणूक वकिलासारखी असली पाहिजे. अत्यंत आवश्यक आहे ते. कारण आपण दंगा मस्ती करून चार दुसऱ्याला ठोसे मारून जेव्हा आपल्याला थांबवलं जातं, काय करता तुम्ही? मी वकील आहे. सगळ्या वकील व्यवसायाची बदनामी होते. आपण एखादा अपशब्द वापरतो, शिवीगाळ करतो, विचारलं जातं नंतर काय करता साहेब तुम्ही? तर मी वकील आहे. बदनामी होते व्यवसायाची. हीच एथिक्स त्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. तुमचा ड्रेस कसा असावा, तुम्ही कोर्टाशी कसं बोलावं, तुम्ही स्वतः कसं राहावं, तुम्ही सहकारी वकिलांशी कसं वागावं, विरोधी वकिलांशी कसं वागावं, या सगळ्याचं मार्गदर्शन आम्ही त्या पुस्तकेमध्ये केलेलं आहे. आणि अजून तुम्हाला 2 प्रकारची पुस्तकं ऑक्टोबर नंतर आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत. एक सिव्हिल हँडबुक आणि क्रिमिनल हँडबुक. प्रत्येक वकिलाला बार कौन्सिल तुमच्याकडून घेतलेल्या फी मधूनच हे खर्च करून ते देणार आहे. काही वकिलांची, काही लोकांची ओरड आहे की बार कौन्सिलची फी जास्त आहे. तुम्ही गुगलवर जा, नेटवर जा, महाराष्ट्रातल्या इतर, भारत देशातल्या इतर 18 बार कौन्सिलची फी बघा. आपली फी रिझनेबल आणि कमी आहे. आपली फी रिझनेबल आहे, आय मेंटेन. परंतु त्याच्यामधून आपण जे ट्रेनिंग देतोय, पुस्तिका देतोय, ज्ञान देतोय, हे महाराष्ट्रातल्या इतर 18 बार कौन्सिल करत नाहीत. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल हे करते. किंवा मित्र, तुम्ही जो एनरोलमेंटचा फॉर्म भरणार आहात, तुम्हाला मार्कशीट उशिरा मिळाल्यात मला माहिती आहे. काहींना मिळाल्यात, काहींना अद्याप मिळायच्या बाकी असतील. या कोविडच्या काळामध्ये विद्यापीठांची यंत्रणा सुद्धा दोलायमान झाल्यासारखी झाली होती. स्टाफ अवेलेबल नव्हता, सगळी कामं वेळेवर झालेली नाही. तुम्ही त्या AIB एक्झामिनेशनची चिंता करू नका. AIB एक्झामिनेशनला बसणारा कॅन्डिडेट जो आहे तो LLB पास असणारा माणूस नाही, तो वकील असला पाहिजे. ज्याला आम्ही सनद दिले तोच माणूस वकील झालेला AIB एक्झामिनेशनला बसू शकतो. तेव्हा AIB एक्झामिनेशनचं डोक्यातून चिंता काढून टाका. उद्या आहे 15 तारखेला फॉर्म भरायची लास्ट डेट आहे. आम्ही बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा तर्फे ऑल इंडिया बार कौन्सिलला ती मुदत वाढवण्यासाठी अर्ज केलाय, ईमेल केलाय, विनंती केली. पण ही संपूर्ण भारत देशाची एक्झामिनेशन आहे. भारत देशातून जितके वकील झालेत, पास झालेत LLB एक्झामिनेशन, ज्यांनी सनद घेतले वेगवेगळ्या बार कौन्सिल कडून, त्यांच्यासाठी ती एक्झामिनेशन आहे. तुमची सनद समजा मिळाली आणि ती फॉर्म भरायची तारीख निघून गेली, तर तुम्ही वकील झाल्यापासून, तुम्हाला सनद दिल्यापासून पुढे 2 वर्षाच्या काळामध्ये वकिली करायला, वकालतनामा दाखल करायला तुम्हाला कोणतीही अडचण आम्ही करत नाही. आणि ती AIB एक्झामिनेशन देण्यासाठी तुम्हाला पुढे 4 चान्सेस आहेत. 4 वेळा तुम्ही बसू शकता. इट इज अ ओपन बुक एक्झामिनेशन. त्याच्यात घाबरण्याचं, टेन्स होण्याचं कारण नाही. तुम्ही मोठा पर्वत पार करून आलेले आहात LLBचा. आता तुम्हाला छोटी टेकडी पार करायची. अर्थात तुम्ही तयारी करा. तुम्ही त्याच्यात पास व्हा, यशस्वी व्हा, तुमची सनद कन्फर्म होईल. आणि समजा 4 अटेम्प्ट्स मध्ये तुम्ही पास झाला नाही, तर 2 वर्षांनी तुमची सनद सस्पेंड केली जाईल. परत तुम्ही पास व्हा, परत सनद तुम्हाला दिली जाईल. तेव्हा त्या AIB एक्झामिनेशन साठी घाबरून जायचं कारण नाही. तुमचा जो एनरोलमेंट फॉर्म तुम्ही मिळवलेला आहे त्याची एक सुंदर झेरॉक्स काढून घ्या. सध्या ती झेरॉक्स कॉपी पेन्सिलने भरा. आपल्या शहरातले तुमचे जे मित्र असतील, सहकारी असतील, वकील बंधू असतील, त्यांना जाऊन भेटा. माझा फॉर्म व्यवस्थित भरलाय का, कुठं चूक नाही ना, विचारून घ्या. बार मध्ये एक फेरी मारा. बार म्हणजे तो बार नव्हे, रस्त्यावरचा.
बार असोसिएशन, वकिलांची संघटना. बार हा तिकडचा शब्द आहे, लंडनचा, युनायटेड किंगडमचा. तेव्हा बार असोसिएशन मध्ये जाऊन त्याची चौकशी करा. तो फॉर्म कसा भरायचा आमचे सहकारी धेंडगे साहेब तुम्हाला सांगतील. आमच्या स्टाफचे ते सिनियर मेंबर आहेत, असिस्टंट सुपरिटेंडेंट आहेत. पण त्यांच्या मार्गदर्शनाबरोबर तुम्ही समजून घ्या ना व्यवस्थित काय लिहिलंय त्याच्यामध्ये, कुणाची सही लागते. काय मोठं संकट नाहीये ते फॉर्म भरणे म्हणजे. रूल्स समजून घ्या. त्या फॉर्म बरोबर तुम्हाला प्रोफेशनल एथिक्स आपण हे देणार आहोत. तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा पुनश्च या व्यवसायामध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. बार काउन्सिलचा चेअर आणि वकिलीचं ज्ञान जे आहे, कायद्याचं ज्ञान जे आहे, तुम्ही जे शिकलात कोर्टामध्ये, तुमच्या कॉलेजेसमध्ये, त्याच्यापेक्षा प्रत्यक्ष प्रॅक्टिस ही थोडीशी वेगळी आहे. सिनेमातला तो वकील, सिनेमातला तो जज, मालिकांमधला वकील आणि मालिकांमधले जज तुम्ही विसरून जा. कोर्टातलं वातावरण प्रत्यक्षात थोडस रुक्ष आहे. ते हलकं कसं करता येईल, त्याच्यात योग्य चांगल्या प्रकारची विनोद बुद्धी कशी वापरता येईल, चांगल्या पुस्तकातली चांगली वाक्य कशी कोर्टापुढे मांडता येईल, जज साहेबांना इम्प्रेस कसं करता येईल, सुसंगत कसं बोलता येईल, याचा सातत्याने तुम्ही प्रयत्न करा. वकिली व्यवसायामध्ये पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून स्वागत. आणि मला या कार्यक्रमामध्ये आपण बोलवलं. मी सर सेनापती हंबीरराव मोहिते लॉ कॉलेज आणि ते लॉ कॉलेज चालवणाऱ्या मान्यवर संस्थेचे मनापासून आभार मानतो. प्रिन्सिपल मॅडमचे मनापासून आभार मानतो आणि मोहिते साहेब आणि शिंदे पाटील साहेबांचे पण आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच चव्हाण सर. खरं तर फॉर्म भरणं किंवा AIB एक्झाम त्याही पलीकडे जाऊन आम्हाला बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा आम्ही जे फीज पे करतो त्याच्यामधून आम्हाला काय मिळतं, कोणतं प्रशिक्षण मिळू शकतं, ते किती युजफुल आहे, याबद्दल तुम्ही जे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. Now the participants are requested to drop down the questions in a chat box below, which will be answered at the end of both the sessions. Our next speaker is Advocate Shri Kishan Denge sir. Sir has completed BA LLB from MB Law College, Aurangabad. Sir has been serving at Bar Council of Maharashtra and Goa since 2007, and in 2012 he became Assistant Superintendent of Enrollment Section at Bar Council of Maharashtra and Goa. Sir, we are honored to have you as a speaker. I request Advocate Denge sir to guide us. Madam, before my brother Denge starts, I may be Yes, sir. permitted to leave the meeting. Shinde sir, can Jawan sir leave the meeting? Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Please thank you, allow sir. me. ओके, थँक्यू सर. नमस्कार. आदरणीय अध्यक्ष बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा श्री गजानन चव्हाण सर, आदरणीय सदस्य बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा श्री विठ्ठल कोंडे देशमुख सर व आदरणीय आमचे बार काउन्सिलचे सचिव रणपिसे सर यांच्या मान्यतेनुसार मी आपल्याला फॉर्म संदर्भात काही माहिती सांगणार आहे. तसेच आदरणीय इतर जे काही प्रिन्सिपल सर आहेत, माननीय श्री आमदार साहेब आहेत, यांनाही नमस्कार. मी आता आपल्याला फॉर्म संदर्भात काही माहिती सांगणार आहे. आपल्याला रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म हा कुठे कुठे मिळतो ते सांगतो. आपल्याला रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म हा आमचा नागपूर ऑफिसला आहे, गोव्याच्या ऑफिसला आहे, औरंगाबाद ऑफिसला आहे. तसेच आपल्या पुण्यामध्ये लॉ सोसायटी आणि बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा हेड ऑफिस मुंबईमध्ये पण मिळतोय. तसेच काही आमचे जे काही गार्डियन मेंबर आहेत साताऱ्याचे, सोलापूरचे, तर तिथेही आपल्याला तो फॉर्म अवेलेबल होऊ शकतो.
आता मी फॉर्म संदर्भात आपल्याला काही माहिती देणार आहे. त्याच्यामध्ये मी आपल्याला काही फॉर्म दाखवतो बघा. हा पेज नंबर 1 पहिला पान आहे. ह्याच्यावरती आपल्याला फक्त नेम म्हणजे तुमचं पूर्ण नाव लिहायचं. सुरुवातीला आडनाव टाकायचं, नंतर फर्स्ट नेम टाकायचं आणि हजबंड्स किंवा वडिलांचं नाव टाकायचं तिथे. त्याच्यानंतर डेट ऑफ बर्थ, तिथं तुमची जन्मतारीख मेन्शन करायची. आणि तिसरा जो कॉलम आहे तो क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन म्हणजे BA LLB BCom LLB किंवा BE LLB किंवा BSL LLB जे काय आपलं क्वालिफिकेशन आहे तिथे लिहायचं. किंवा काहींचं MA LLB असेल, MCom LLB असेल, जे काय असेल ते क्वालिफिकेशन तिथे लिहायचं. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्या पेजवर एक ड्रेस कोड मध्ये फोटो लावायचा आहे. ड्रेस कोड म्हणजे मी दाखवलंय बघा आपल्याला, कोट आणि बँड असा असला पाहिजे. नाहीतर बऱ्याचदा कोणी लाल टाय लावतं किंवा कुठला तरी टाय लावतो, कोट घातलेला असतो, तर तो ड्रेस कोड मध्ये होत नाही. कारण आपण कुठल्याही कलरचा टाय लावून आपण कोर्टामध्ये जाऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे तो ड्रेस कोड होत नाही. आपण जर टाय लावायची असेल तर ब्लॅक कलरची टाय लावायची आणि किंवा बँड, ह्या दोनच गोष्टी आपल्याला फोटो मध्ये आवश्यक आहेत. आणि आपल्याला एकूण 4 फोटो लागणार आहेत, जे की ग्रीन फॉर्म आहे त्याच्यावर एक फोटो लागेल. आणि हा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ऍडव्होकेट्स वेलफेअर फंडाचा फॉर्म आहे. या ठिकाणी आपल्याला 3 फोटो लागतील. एक ऑफिस यूज मध्ये 2 आहेत आणि एक साईडला इथं दाखवलंय इथे एक आहे. असे आपल्याला एकूण ड्रेस कोड मधले 4 फोटो लागतील. तर आपल्याला फोटो संदर्भात ड्रेस कोड म्हणजे समजला असेल असं गृहीत धरून मी पुढची माहिती देतो. ही त्याच्या पेज नंबर सेकंड मध्ये इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. ह्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपल्याला पहिलं इन्स्ट्रक्शन असं आहे, जर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन बार काउन्सिलला करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुमच्या कुठलंही तो गव्हर्नमेंट, प्रायव्हेट किंवा बिझनेस असं कुठलाही व्यक्ती नसला पाहिजे. कारण आपल्याला बार काउन्सिलचं रजिस्ट्रेशन घेताना आपल्या नावावरती कुठलाही रजिस्ट्रेशन इतर नसलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तुमचं बॉन्ड लायसन्सचं रजिस्ट्रेशन असेल किंवा एखादा LIC एजंट असेल, त्याला सुद्धा आपल्याला तो रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. किंवा एखादा सर्व्हिस मध्ये असेल किंवा एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये कामाला असेल, तर असं काय असताना आपल्याला हे सगळं जॉब किंवा बिझनेस हे रिलीव्ह करूनच आपल्याला हे रजिस्ट्रेशन करता येते. त्यासाठी आपल्याला जॉब मध्ये असेल तर रिलीव्ह लेटर लागेल आणि बिझनेस मध्ये असेल तर आपला बिझनेस हा दुसऱ्याच्या नावावर ट्रान्सफर केलेला किंवा बिझनेस बंद केलेला सर्टिफिकेट याच्यासोबत अटॅच असल्याशिवाय किंवा रिलीव्ह लेटर आपण ऍक्सेप्ट झालेलं असल्याशिवाय आपण बार काउन्सिलला रजिस्ट्रेशन देत नाही. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रक्शन नंबर 3, ज्यांची बॅचलर डिग्री ही बाहेरची आहे, आउट ऑफ महाराष्ट्र, फॉर एक्झाम्पल गुजरात, UP किंवा एक्सेट्रा जे काही अदर स्टेट महाराष्ट्राच्या बाहेरची डिग्री ज्यांची आहे, त्यांना डिग्री व्हेरिफिकेशन चार्जेस 1000 रुपये लागतात. आणि त्याच्यासोबत त्या बाहेरची डिग्रीची कॉपी व त्यांना फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तिन्ही वर्षाचे मार्कशीट हे तुम्हाला 2 सेट मध्ये द्यावं लागतं. आपण ते इन्स्ट्रक्शन नंबर 3 मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रक्शन नंबर 4 मध्ये ज्यांची बॅचलर डिग्री किंवा मास्टर डिग्री किंवा अजून कुठली डिग्री बाहेरची आहे, त्यांना एक ऍफिडेव्हिट पण द्यावं लागतंय. ते ऍफिडेव्हिट आपण इन्स्ट्रक्शन नंबर 4 मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. जर माझी बाहेरची डिग्री असेल तर मी बार काउन्सिलला सनद सरेंडर करेल किंवा बार काउन्सिल ऑटोमॅटिक माझी सनद कॅन्सल होईल, असं एक ऍफिडेव्हिट आहे जे की आपल्याला इन्स्ट्रक्शन नंबर 4 मध्ये दिलेला आहे. इन्स्ट्रक्शन नंबर 5 मध्ये आपल्याला 6 मध्ये आपल्याला फोटो संदर्भात मी अगोदरच सांगितलंय की आपल्याला 4 फोटो लागतात आणि जे की ड्रेस कोड मध्ये पाहिजे. त्याच्यानंतर 7 नंबर इन्स्ट्रक्शन आहे की ऑल फोटोकॉपी, आपण जे काय डॉक्युमेंट बार काउन्सिलला सबमिट करतो ते डॉक्युमेंट हे अटेस्टेड असले पाहिजे. सेल्फ अटेस्टेड अजूनही बार काउन्सिलला चालत नाहीये. बऱ्याचदा आमच्याकडं येतात की सेल्फ अटेस्टेड गव्हर्नमेंटनं मान्य केलं, हे केलंय, पण आपली ही जी
बॉडी आहे, हे ऍडव्होकेट ऍक्ट आहे, ह्याच्यामध्ये आपण अजून तरी सेल्फ अटेस्टेड वगैरे घेत नाहीये. त्याच्यासाठी आपल्याला जे गॅजेटेड ऑफिसर आहेत, जे की ज्युडिशियरीशी रिलेटेड आहेत, फॉर एक्झाम्पल कमिशनर आहेत, तहसीलदार आहेत, मामलतदार आहेत, यांच्या चालतात, किंवा जे आपले गव्हर्नमेंट लीडर म्हणजे जे सरकारी वकील आहेत त्यांच्या चालतात, आपले JMFC आहेत, किंवा कोर्टाचे जे सुपरिटेंडंट आहेत, जे की क्लास 1 ऑफिसर मध्ये क्लास 2 मध्ये येतात, त्यांच्याही चालतात. त्या व्यतिरिक्त आपल्याला SCO विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची पण चालते, नगरसेवकाची पण चालते, माननीय आमदार साहेबांच्या पण चालतात. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला जे नोटरी ऍडव्होकेट आहेत, त्या नोटरी ऍडव्होकेटची पण अटेस्टेड चालेल. व जे आपले बार काउन्सिलचे बार काउन्सिल मेंबर म्हणजे इलेक्टेड जे 25 मेंबर आहेत, फॉर एक्झाम्पल आता आमचे अध्यक्ष गजानन चव्हाण साहेब आहेत, तुमच्या पुण्यामध्ये निंबाळकर सर आहेत, पठाण सर आहेत, आव्हाड सर आहेत, उमाप सर आहेत. हे जे इलेक्टेड मेंबर आहेत 25, ह्या इलेक्टेड मेंबरचे अटेस्टेड चालतात. त्यामुळे इथं आपण म्हणलेलं आहे की इलेक्टेड मेंबर बऱ्याचदा बाहेरचे जे आपले बारचे अध्यक्ष असतात बार असोसिएशनचे, त्यांचे पण घेऊन येतात, म्हणतात ते पण मेंबर आहेत. ते मेंबर आहेत पण बार काउन्सिलचे इलेक्टेड मेंबर नाहीयेत. त्यामुळं जे अटेस्टेड आहे ते बार काउन्सिलच्या इलेक्टेड 25 मेंबरचे चालते आपल्याला. त्याच्यानंतर हे अटेस्टेड संदर्भात झालंय. आता इन्स्ट्रक्शन नंबर 8 मध्ये नाव चेंज संदर्भात एक ऍफिडेव्हिट लागतं आणि डॉक्युमेंट काय लागतं ते सांगतो. बऱ्याचदा काही लेडीजचं लग्नानंतर नाव चेंज होतं, किंवा आपल्याकडं असं काही नाही की त्यांचंच होतंय, बऱ्याचदा आपण पण गॅजेट मध्ये नाव चेंज करतो. तर त्यासाठी आपल्याला 2 डॉक्युमेंट लागतात. एक लेडीज असेल, लग्न झालेलं असेल तर मॅरेज सर्टिफिकेट किंवा गव्हर्नमेंट गॅजेटची कॉपी. विशेषतः महत्वाचं इथे मी असं सांगू इच्छितो की ज्या महिलांचं नाव चेंज आहे पण त्यांचं लग्ना अगोदरचं फॉर एक्झाम्पल ज्योती आहे आणि लग्नानंतर जर तिचं नाव कल्पना झालं असेल तर त्याच्यासाठी मॅरेज सर्टिफिकेट नाही चालत. तर त्यासाठी तुम्हाला त्याचं गॅजेटच करावं लागतं. समजा तुमचं फर्स्ट नेम ज्योतिष आहे आणि लग्नानंतरही ते ज्योतिष ठेवलं तर तुमचं मॅरेज सर्टिफिकेट चालतं. पण जर तुमचं फर्स्ट नेम माहेरमध्ये वेगळं होतं आणि सासरला वेगळं झालं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला गॅजेट हे कंपल्सरी आवश्यक आहे. त्यासाठी मॅरेज सर्टिफिकेट चालत नाही, कारण मॅरेज सर्टिफिकेटवर आपल्या दोन्ही नावाचा उल्लेख झालेला नसतो. त्यामुळे त्यांना गॅजेट करणं बंधनकारक आहे. आणि याच्यासोबत एक सपोर्टिंग ऍफिडेव्हिट लागतं. ऍफिडेव्हिट मध्ये असं मेन्शन असलं पाहिजे की माझं अगोदरचं नाव अमुक अमुक आहे व माझं नंतरचं नाव अमुक अमुक आहे. दोन्ही नावाची व्यक्ती एकच असून सोबत मॅरेज सर्टिफिकेट किंवा गव्हर्नमेंट गॅजेटची कॉपी जोडलेली आहे, असं स्पेसिफिक त्याच्यात ऍफिडेव्हिट मध्ये मेन्शन केलेलं पाहिजे. की अगोदरचंही नाव त्याच्यात मेन्शन झालं पाहिजे आणि नंतरचं चेंज झाल्याच्या नंतरचंही नाव त्याच्यात मेन्शन झालं पाहिजे. आणि त्याचं एक ऍफिडेव्हिट आपल्याला द्यावं लागतं. त्याच्यानंतर हे जे डिग्री संदर्भात इन्स्ट्रक्शन नंबर 9 मध्ये दिलंय, समजा एखाद्याकडे बॅचलर डिग्री मिळालेली नसेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन साठी थांबण्याची काही आवश्यकता नाहीये. आपण त्या संदर्भात जे 3 वर्षाच्या मार्कशीट आणि पासिंग सर्टिफिकेटही आपण सबमिट करून बार काउन्सिलला रजिस्ट्रेशन करता येते. कॉन्व्होकेशन किंवा डिग्री येईपर्यंत थांबण्याची काही आवश्यकता नाही. किंवा आता ज्यांचं BA वगैरे अगोदर झालेलं असतं पण काही कारणास्तव त्यांनी घेतलेलं नसतात, हे नसतात, तर ते आपण त्यांच्या मार्कशीट वरतीही बार काउन्सिलला रजिस्ट्रेशन होतं. फक्त आपल्या सनदवर डिग्री मेन्शन होत नाही. तर त्यासाठी आपण जेव्हा केव्हा आपल्याला डिग्री मिळेल तेव्हा ती डिग्री घेऊन यायचं. 500 रुपये डिग्री ऍडिशनलची फीस भरायची. आम्ही तुमच्या सनदवर ती डिग्री ऍड करून देतो. पण डिग्री नसताना आम्ही सनदवर डिग्री मेन्शन करू शकत नाही. पण आपलं रजिस्ट्रेशन बार होतं, त्याच्यासाठी थांबण्याची काही आवश्यकता नाही. आता पेज नंबर 3 इथे आपल्याला ज्यांनी पेमेंट डीडी केलेला असेल तर तिथे डीडीचा नंबर टाकायचं, किंवा ज्यांनी ऑनलाईन पेमेंट केलं असेल तर इथे काही लिहिण्याची आवश्यकता नाहीये. इथे आपल्याला
सुरुवातीला परमनंट ऍड्रेस दिलेले आहे नेम ऑफ द ऍप्लिकंट फुल नेम. आता फुल नेम म्हणजे परत मी पहिल्या पेजवर सांगितलं तसंच सरनेम, फर्स्ट नेम आणि फादर्स किंवा हजबंड्स नेम जे काय असेल ते. बऱ्याचदा त्यांच्या मार्कशीटवर किंवा याच्यावरती पूर्ण नाव लिहिलेलं असतं, पण ते फक्त फर्स्ट नेम आणि सरनेम टाकतात आणि आम्हाला म्हणतात की फक्त एवढंच पाहिजे. तर असं नाही चालत. तर तुम्हाला तुमच्या बार काउन्सिलच्या ह्याच्यावरती फुल नेम म्हणजे सुरुवातीला आडनाव, नंतर तुमचं पहिलं नाव आणि नंतर वडिलांचं किंवा हजबंडचं नाव हे तिथे मेन्शन आपल्याला लिहावं लागतं याच्यामध्ये. आणि इथे जो दिला आपल्याला परमनंट ऍड्रेस हा आपल्या महाराष्ट्रातलाच असला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या बाहेरचा ऍड्रेस आपण इथं रेकॉर्डवर परमनंट ऍड्रेस मध्ये घेत नाही. आणि जो आपण परमनंट ऍड्रेस टाकता तुमच्या त्या ऍड्रेसवरच तुमची सनद ही आम्ही पोस्टाने पाठवतो, स्पीड पोस्टने. त्यासाठी आपण जो जिथं कुठं राहता, मग तुम्ही एखाद्या वेळेस भाड्यानं जरी राहत असेल किंवा क्वार्टरला राहत असतील किंवा कुठे राहत असेल, तर तुम्हाला ज्या ऍड्रेसवर सनद पाहिजे तो ऍड्रेस म्हणजे परमनंट ऍड्रेस. आणि नेटिव्ह प्लेस म्हणजे मग जो कुठे आपला गावचा ऍड्रेस असेल किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरचा जरी ऍड्रेस असेल तरी तोही तिथे नेटिव्ह प्लेस मध्ये कुठला ऍड्रेस टाकला तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण परमनंट ऍड्रेस हा महाराष्ट्रातलाच असला पाहिजे. आणि परमनंट ऍड्रेसवरच आम्ही आपली सनद तुम्हाला बार काउन्सिलहून स्पीड पोस्टनं पाठवतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला प्लेस ऑफ बर्थ विचारले, तुमचं जन्मस्थळ ते तिथं मेन्शन करायचं. आणि खाली तुम्हाला तुम्ही भारताचा नागरिक असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये 1 मध्ये दिलेला आहे, 2 मध्ये दिलेला आहे तुमचं वय हे 21 वर्ष पूर्ण झालं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला डेट ऑफ बर्थ इथे या ठिकाणी मेन्शन करायला सांगितलेली आहे बघा. जन्मतारीख तिथे मेन्शन करायची, डॉक्युमेंट लिहायचा नाही. बऱ्याचदा कोणी लिहितं बर्थ सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट, तर आपल्याला इथे जन्मतारीख विचारलेली आहे, तर ती आपण त्या ठिकाणी जन्मतारीख लिहायची आणि पुढे त्याच्यासोबत काय डॉक्युमेंट अटॅच करायचे ते सांगितले बघा. स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट, SSC बोर्ड सर्टिफिकेट. मार्कशीट वर तुमची डेट ऑफ बर्थ मेन्शन केलेली नसते. बऱ्याचदा म्हणतात हे SSC सर्टिफिकेट आहे, SSC सर्टिफिकेट आहे, पण SSC बोर्ड सर्टिफिकेट जे आपल्याला पास झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी मिळते. त्याच्यानंतर बर्थ सर्टिफिकेट व पासपोर्ट हे फक्त 4च डॉक्युमेंट आपल्याला डेट ऑफ बर्थ साठी लागतील. तर बऱ्याचदा कोणी पॅन कार्ड आणतं, आधार कार्ड आणतं, हे आणतं, तर हे डॉक्युमेंट आपल्याकडे चालत नाही. किंवा इव्हन तुमचं कॉलेजचं डोमासाईल सर्टिफिकेट पण चालत नाही किंवा नॅशनॅलिटी ही पण चालत नाही. त्यासाठी तुम्हाला फक्त 4 डॉक्युमेंट लागतात. ते डॉक्युमेंट म्हणजे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा कुठलंही लिव्हिंग असू द्या, स्कूल लिव्हिंग असू द्या, तुमचं कॉलेजचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट असू द्या, ग्रॅज्युएशनचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट असू द्या, पण लिव्हिंग सर्टिफिकेट पाहिजे. आणि SSC बोर्ड सर्टिफिकेट आणि पासपोर्ट ह्या 4ही डॉक्युमेंट व्यतिरिक्त बाकी इतर दुसरा कुठलाही डॉक्युमेंट आम्ही बार काउन्सिलला डेट ऑफ बर्थ साठी ग्राह्य धरत नाही. त्यामुळे हे थोडस जास्त लोकांचा प्रॉब्लेम इथेच येतो, कारण आमच्याकडे येणारे पटकन लगेच आधार कार्ड काढतात आणि हे काय सर आधार कार्डची आम्ही झेरॉक्स लावली म्हणतात. तर आधार कार्ड हे आपल्यासाठी डेट ऑफ बर्थ साठी प्रूफ म्हणून आपण ऍक्सेप्ट करत नाही बार काउन्सिलला. तर त्यासाठी हे 4 डॉक्युमेंट सांगितले, ते 4 डॉक्युमेंट लागतील. आता पेज नंबर 4 दिले. पेज नंबर 4 वर तुम्हाला नेम ऑफ द युनिव्हर्सिटी, तुमच्या विद्यापीठाचं नाव टाकायचं त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर नेम ऑफ द डिग्री इन लॉ, इथं फक्त LLB लिहायचं. बॅचलर ऑफ डिग्री मेन्शन करायची नाही, फक्त LLB मेन्शन करायची. त्याच्यानंतर खाली तुम्हाला अकॅडमिक इयर विचारलं, तर तुम्ही फायनल इयर कुठल्या वर्षात पास झाले, 2020, 2021 जे काय असेल ते मेन्शन करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला नेम ऑफ द कॉलेज, तुमच्या कॉलेजचं नाव मेन्शन करायचं, जे काय कॉलेज असेल ते. खाली विचारलं तुम्ही डिग्री टेकन बाय प्रायव्हेट स्टडी या रेग्युलर स्टडी, तर आपल्याकडं प्रायव्हेट स्टडी हे LLBचं अजून कुठेही नाहीये, इथे रेग्युलर हे मेन्शन करून टाकायचं. जर एखाद्यानं बाहेर डिग्री केली असेल फॉरेनला वगैरे किंवा जी मास्टर डिग्री वगैरे केली असेल तर त्याच्या खाली ती मेन्शन करायची. आता खाली दिलंय तुम्हाला अकॅडमिक इयर, मी दाखवतो पहा आपल्याला अकॅडमिक इयर.
ज्यांचा 5 वर्षाचा कोर्स आहे त्यांनी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर आणि 5 इयर्स असं. फर्स्ट इयर फॉर एक्झाम्पल 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. पण एखाद्यानं 2007 ला ऍडमिशन घेतलं आणि 2021 मध्ये कम्प्लीट आहे, तर त्यांनी फर्स्ट इयर 2007 कधी कम्प्लीट झालं ते, सेकंड इयर फॉर एक्झाम्पल 2010 ला ते 2012 ला कम्प्लीट, थर्ड इयर 2020 ते 2021. जिथे कुठे गॅप आहे तो त्या इयर मध्ये मेन्शन करायचा आणि पास ऍडमिशन पास असं मेन्शन करायचं. त्याच्यानंतर खाली आपल्याला तुम्ही कुठं समजा सर्व्हिस वगैरे केली असेल किंवा केली नसेल, तर तुम्हाला जर तुमचं वय 26 पेक्षा जास्त आहे आणि तुम्ही कुठेही सर्व्हिस वगैरे केलेली नाही, तर त्यासाठी आपल्याला एक ऍफिडेव्हिट द्यावा लागतो. तर ते ऍफिडेव्हिट मध्ये असं मेन्शन असलं पाहिजे की मी कुठेही सर्व्हिस, बिझनेस किंवा काही कुठलंही केलेलं नाहीये. आणि त्याच्यामध्ये फार महत्वाचा प्रश्न म्हणजे हे सगळं लिहितात पण कोणावर डिपेंड आहे हे लिहित नाही. आम्हाला ओरली सांगतात की मी आई वडिलांवर डिपेंड आहे, पण डिपेंड ऑन माय पॅरेंट्स, एखादी महिला असेल, डिपेंड ऑन माय हजबंड, किंवा एखाद्याचे समजा वडील वारले असतील, डिपेंड ऑन माय एल्डर ब्रदर्स, किंवा असे आपल्याकडे काही आहेत की वाईफ बायको सर्व्हिसला असते आणि तो कुठलाही करत नाही, तर डिपेंड ऑन माय वाईफ. जे काय असेल ते डिपेंडन्सी आपल्याला ह्या 26 वर्षापेक्षा जास्तचे ऍप्टिट्यूड आहे त्याच्यामध्ये ते डिपेंडन्सी मेन्शन करणं फार महत्वाचं आहे. मग जे काय असेल ते आपण त्याच्यात लिहायचं त्याच्यात. किंवा एखादा शेती करत असेल तर त्याच्यात लिहायचं की मी माझ्या शेतीच्या उपजीविकेवर मी आतापर्यंत भागवलेला आहे, मी माझ्या शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून होतो, असं चालतं त्याच्यामध्ये. आता पेज नंबर 5 वर तुम्हाला फीस संदर्भात दिले बघा शेड्यूल कोड. तर फीस संदर्भात सांगताना मी असं सांगेल की जे ओपन जनरल कॅटेगरी आहे तर त्यांच्यासाठी 15,000 फीस आहे आणि त्याचा डीडी आहे बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा पेएबल ऍट मुंबई. किंवा त्याच्या खाली तुम्हाला त्याचे ऑनलाईन पेमेंटसाठी अकाउंट डिटेल IFSC कोड पण दिलेला आहे. पण 15,000चा जो डीडी किंवा अमाऊंट आहे त्या डीडी काढायचा असेल तर तो बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नावाने आहे आणि अकाउंट जे आहे ते अकाउंट खाली मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर जो 150चा डीडी आहे तो बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या नावाने काढायचा. बऱ्याच वेळा दोन्ही डीडी एकाच नावाने निघतात. 150चा डीडी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, 15,000चा डीडी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा. तर त्यासाठी महत्वाचं म्हणजे जे 150चा जो डीडी काढायचा आहे तो बार काउन्सिल ऑफ इंडिया पेएबल ऍट मुंबई या नावाने काढायचा आणि त्याचं अकाउंट डिटेल पण बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचं वेगळं दिलेलं आहे. बऱ्याचदा दोन्ही एकाच अकाउंटला पण होतं, पण थोडस आपण फॉर्म जर केअरफुली वाचला तर त्याच्यामध्ये 150 साठी वेगळा डीडी दिलेला आहे आणि 150 साठी अकाउंट पण नंबर पण वेगळा दिला आहे. तर त्या अकाउंटला तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करून त्याची रिसिप्ट अटॅच बार काउन्सिलच्या फॉर्म सोबत करू शकता. पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्या तारखेला तो ऑनलाईन पेमेंट केलं, ट्रान्झॅक्शनची डेट असली पाहिजे, कुठल्या अकाउंट मधून टाकले त्याचा अकाउंट नंबर असला पाहिजे आणि बार काउन्सिलच्या कुठल्या अकाउंटला टाकले याचा अकाउंट नंबर असला पाहिजे. बऱ्याचदा आपण रिसिप्ट घेऊन येतो त्याच्यामध्ये कुठल्या अकाउंट मधून आले आणि किती तारखेला केले ह्याचं नसतं. कारण आमच्याकडे काय आता दररोजचे 100-150 फॉर्म येतात, तर रोजचे ट्रान्झॅक्शन हे ऑनलाईन भरपूर होतं. एका तारखेमध्ये 100 ट्रान्झॅक्शन होतात. त्याच्यासाठी आपला अकाउंट नंबर असला पाहिजे की आपण कुठल्या अकाउंट मधून केलंय आणि बार काउन्सिलच्या कुठल्या अकाउंटला केलंय हे त्या रिसिप्ट मध्ये डिटेल असलं पाहिजे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला डीडी किंवा ऑनलाईन या व्यतिरिक्त बार काउन्सिलने आता स्वाईप मशीनचा पण वापर चालू केलेला आहे. जर आपलं डेबिट कार्ड असेल तर आपण इथे त्या कार्डनं पण पेमेंट करू शकतात. तुम्हाला डीडी आणि ऑनलाईन पेमेंट पण करण्याची काही आवश्यकता नाहीये. पण शक्यतो कॅश मध्ये कोणीही जास्त करून पैसे आणू नका, कारण दिवसाला आमच्याकडे 100-150 फॉर्म येतात आणि कॅश मध्ये फार प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे आपण आता जवळपास 90% लोकांकडे कार्ड आहे
त्यामुळे आपण डेबिट कार्डनं पण बार काउन्सिलला पेमेंट करू शकता. आयच्या वेळी जर आपण आलो बार काउन्सिलला तर कार्ड सोबत असल्यामुळं कार्ड पेमेंट पण चालतं आपल्याकडे, पण क्रेडिट कार्ड नाही, त्यासाठी आपल्याकडे डेबिट कार्ड असणं आवश्यक आहे. आता पेज नंबर 6 वर 2 ऍडव्होकेटच्या सह्या घ्यायच्या ज्यांची 10 वर्षापेक्षा जास्त प्रॅक्टिस आहे. आणि इथे सह्या घेताना जे बार काउन्सिलचे 25 इलेक्टेड मेंबर आहेत त्यांची ह्या ठिकाणी सही चालत नाही. त्यासाठी आपल्याला तुमच्या बार असोसिएशन मध्ये ज्यांची 10 वर्षापेक्षा जास्त प्रॅक्टिस आहे, ज्यांना त्यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर माहिती आहे, डेट ऑफ एनरोलमेंट माहिती आहे, अशांची आपण इथं 10 वर्षापेक्षा जास्त प्रॅक्टिस असणाऱ्या ऍडव्होकेटची सही घ्यायची. शिक्का घेण्याची आपल्याला काही आवश्यकता नाहीये. त्यांनी फक्त त्यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर आणि डेट ऑफ एनरोलमेंट एवढं मेन्शन केलं तरी चालतं. आपल्याला स्टॅम्पची काही आवश्यकता नाही. मी आपल्याला इथं स्टॅम्प दाखवलाय, यांनी घेतलाय, पण स्टॅम्प साठी आपल्याला थांबण्याची काही आवश्यकता नाहीये. कारण बऱ्याचदा आपण बार असोसिएशन मध्ये सगळ्याच ऍडव्होकेटकडे स्टॅम्प असतात असं काही नाहीये. त्यामुळे आपल्याला स्टॅम्पची काही आवश्यकता नाहीये. फक्त त्यांचं नाव, ऍड्रेस आणि त्यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर आणि डेट ऑफ एनरोलमेंट. आणि हे जे 2 आहेत ऍडव्होकेट, हे दोन्ही ऍडव्होकेट वेगळे असले पाहिजे. एकाच वकिलाची दोन्ही ठिकाणी सिग्नेचर चालत नाहीये. त्यासाठी आपल्याला 2 वेगळ्या, ज्यांची 10 वर्षापेक्षा जास्त प्रॅक्टिस आहे, अशा 2 ऍडव्होकेटची सिग्नेचर आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची. आता फॉर्म मध्ये अंडरटेकिंग दिलेलं आहे, हे फक्त वाचून घ्या. ह्याच्यात तुम्हाला काही एक करायचं नाहीये. इथं फक्त खाली तुमची अंडरटेकिंग नंतर सिग्नेचर आहे आणि प्लेस आणि डेट टाकायची. बाकी इथे काही तुम्हाला भरायची गरज नाही. त्याच्यानंतर पेज नंबर 8 वर हे ऑफिस यूज आहे. इथेही आपल्याला काही एक करायची नाहीये. आम्ही इथे ऑफिस यूज हे आमचं आहे, ते आम्ही डिफेक्ट, नो डिफेक्ट, तुमचं काही कंप्लायन्स आहे किंवा तुमच्या विरुद्ध काही पोलीस केस आहे किंवा काय आहे, हे डिफेक्ट लिहिण्यासाठी हे आमचा ऑफिस यूज आहे. इथे आपल्याला पेज नंबर 8 वर काही भरण्याची आवश्यकता नाहीये. हा जो फॉर्म आहे रूल 40, हा बऱ्याचदा असं वाटतं त्यांना की हे आवश्यक नाहीये, पण हा फॉर्म तुम्हाला कंपल्सरी भरणं आहे. ज्याच्यामध्ये आपल्याला विचारलंय आय एम प्रॅक्टिसिंग ऍज, मग तुम्ही कुठेही लिहू शकता. असं काही नाही की तुम्ही आता पुणे लिहिलं आणि मुंबई त्यांना फीस संदर्भात 14,500 बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचा जो आहे तो 25 रुपयाचा डीडी लागेल किंवा पेमेंट तुम्हाला ऑनलाईन पण करता येईल. SC ST साठी फक्त ही कन्सेशन आहे, ओनली फॉर SC ST. बाकी ओबीसी नाही, NT नाही, कुठलंही नाही. फक्त ते बाकी सगळे जनरल कॅटेगरी मध्ये येतात. फक्त SC आणि ST ह्या 2च कॅटेगरीसाठी 14,500चा डीडी आहे, तो बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा, आणि 25चा डीडी आहे, तो बार काउन्सिल ऑफ इंडिया. किंवा अकाउंट डिटेल्स सेम, जे 15,000 दिले तेच त्याच्या पुढे 14,500 लिहिले त्या अकाउंटला टाकायचे. जे 150 दिले तेच 25 पण पुढे मेन्शन केलेले त्या अकाउंटला ते तुम्ही ऑनलाईन करू शकता किंवा मी सांगितल्याप्रमाणे आपण स्वाईप कार्डनं पण पेमेंट करू शकता. आता फीस संदर्भात जे आपल्याकडं रिटायर नंतर येतात किंवा रिजिग्नेशन देऊन येतात आणि ज्यांचं वय रिटायरमेंटच्या वेळेस किंवा रिजिग्नेशनच्या वेळेस किंवा डिसमिसच्या वेळेस 50 वर्षापेक्षा पुढे आहे, त्यांना आपल्याला 25,000 रुपये ऍडिशनल फीस लागते. म्हणजे त्यांना एकूण 3 डीडी काढावं लागतात. एक 15,000, 150 आणि 25,000. किंवा जो SC ST मधला कॅन्डिडेट आहे त्यांच्यासाठी 14,500, 25,000 आणि प्लस 25 असं, जे म्हणजे ज्यांचं वय 50 पेक्षा जास्त आहे, ज्यांनी सर्व्हिस मधून रिटायर झालेत, डिसमिस झालेत किंवा रिझाईन दिले, यांच्यासाठी हे 25,000 ऍडिशनल फीस आहे आपल्याकडं. तर त्यासाठी आपल्याला हे
3 डीडी काढावं लागतात रिटायर पर्सन साठी. 25,000, 15,000 आणि 150. बऱ्याचदा काय होतं, त्यांना फक्त 25,000 डीडी काढून घेऊन येतात. त्यांना वाटते बाकीचे 2 डीडी नाही. पण परत महत्वाचं म्हणजे परत एकदा सांगतो की जे रिटायर आहेत, डिसमिसल आहेत किंवा रिझाईन दिलेलं आहे, पण ज्यांचं वय 50 पेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांना हा 25,000 डीडी लागतो. एखाद्यानं 50 वर्षाच्या आत जर रिझाईन दिला असेल तर त्यांना ही फीस लागू होत नाही. आता डॉक्युमेंट संदर्भात मी सांगितलं. आता ज्यांचा 3 वर्षाचा कोर्स आहे, 3 इयर्स कोर्स, त्यांच्यासाठी 10वीचं बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीचं बोर्ड सर्टिफिकेट किंवा मार्कशीट, ग्रॅज्युएशनचं कन्व्होकेशन, जर कन्व्होकेशन अवेलेबल नसेल तर 3 वर्षाच्या मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट आणि LLBच्या 3 वर्षाच्या मार्कशीट आणि पासिंग सर्टिफिकेट असं हे लागतं. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला आपण नंतर सेकंड पॅरेग्राफ मध्ये ज्यांचं वय 26 पेक्षा जास्त आहे तो सेकंड पॅरेग्राफ घ्यायचा. आणि थर्ड म्हणजे ज्यांचं नाव चेंज आहे त्याच्यामध्ये थर्ड पॅरेग्राफ त्याला बनवायचं की माझं अगोदरचं हे नाव आहे, नंतरचं हे नाव आहे, दोन्ही नावाची व्यक्ती एकच असून सोबत मॅरेज सर्टिफिकेट किंवा गव्हर्नमेंट गॅजेटची कॉपी जोडलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर ज्यांचं बाहेरची डिग्री आहे त्यांना ते चौथा कॉलम त्याच्यामध्ये ते ऍड करू शकतात. म्हणजे थोडक्यात मला सांगायचं म्हणजे आपण एकच स्टॅम्प पेपरवरती बाकी सप्लिमेंटरी पेज जोडून त्याच्यावरती सगळे हे आपल्याला जे जे लागू आहेत ते एकाच स्टॅम्प पेपरवर एकाच ठिकाणी नोटरी करून आपल्याला ते सबमिट करता येत. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे सर्व्हिस मधून रिटायर झाले पण त्यांना जर 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल रिटायर होऊन तर त्यांना एक ऍफिडेव्हिट द्यावं लागतंय. तेही त्याच्यात वेगळं मेन्शन करायची गरज नाही. त्याच ह्याच्यामध्ये ते त्यांना मेन्शन करता येतं की मी रिटायर ह्या तारखेला झालो, त्या तारखेपासून आजपर्यंत मी कुठेही सर्व्हिस बिझनेस केलेला नाहीये. डिपेंड ऑन माय सेव्हिंग किंवा डिपेंड ऑन माय पेन्शन जे काय असेल ते डिपेंडन्सी त्याच्यात मेन्शन करायची. पण ज्यांना सर्व्हिस मधून रिटायर होऊन किंवा रिझाईन देऊन 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल त्यांच्यासाठी हे ऍफिडेव्हिट आहे. तर असं ऍफिडेव्हिट आपल्याला एका स्टॅम्प पेपरवर एकाच ह्याच्यामध्ये सप्लिमेंटरी पेज जोडून एकाच ह्याच्यामध्ये सगळं देता येते. वयाचं ऍफिडेव्हिट देता येते, नेम चेंज देता येते, पोलीस व्हेरिफिकेशनचा ऍफिडेव्हिट देता येते. आता तुम्हाला पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट काढण्याची आवश्यकता नाहीये. आपल्या फॉर्म सोबत एक फॉर्मॅट दिलेला आहे पोलीस व्हेरिफिकेशनचा, तो तशाच तसा टाईप करून आपल्याला तो ऍफिडेव्हिट मध्ये देता येतो. पण सांगायचा उद्देश माझा असा आहे की बऱ्याचदा आपण नेम चेंज साठी वेगळा स्टॅम्प वेगळ्या नोटरी करतो. वय 26 पेक्षा जास्त आहे वेगळा स्टॅम्प वेगळी नोटरी करतो. त्याच्यानंतर ज्यांची बाहेरची डिग्री आहे परत वेगळा स्टॅम्प वेगळी नोटरी. तर हे तुम्हाला 4 किंवा 5 स्टॅम्प पेपर घ्यायची आवश्यकता नाही. एका स्टॅम्प पेपरवर हे सगळं मेन्शन करून तुम्हाला नोटरी कडनं ऍफिडेव्हिट करून देता येते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नोटरी करताना त्यांनी बिफोर मी असा स्टॅम्प मारला पाहिजे. बऱ्याचदा नोटरीवाले अटेस्टेड बाय मी करतात. तर अटेस्टेड बाय मी म्हणजे तुम्ही तिथं प्रेझेंट नाही असं अर्थ होतो त्याचा, किंवा तो अटेस्टेड म्हणजे ट्रू कॉपी झालं ते. तर आपण आपला स्टॅम्प पेपर नोटरी केल्यानंतर तो बिफोर मी स्टॅम्प मारलाय का अटेस्टेड बाय केलं हे पाहणं आवश्यक आहे. नाहीतर परत तुम्हाला बार काउन्सिल मधून वेगळा ऍफिडेव्हिट करून आणावं लागतं किंवा तिथं जाऊन तो स्टॅम्प मारून घ्यावा लागतो. त्यामुळे आपण हे सगळं फॉर्म भरताना काळजीपूर्वक पाहायचं. तर बऱ्याचदा आम्ही असं बघतो की ज्यांचं वय 26 पेक्षा कमी आहे, 25च वय आहे, तरी त्यांनी लिहितो की मी कुठेही सर्व्हिस बिझनेस केला नाही, डिपेंड ऑन माय पेरेंट्स. परत आम्ही विचारलं तुमचं वय 25 आहे हे असं का? नाही, ते टायपिस्ट वाल्यानं करून दिलं आम्ही आणलं. तर मेहरबान करून टायपिस्ट वर कुठल्याही गोष्टीत अवलंबून राहू नका. तुम्हाला ह्याच्यात ज्या ज्या गोष्टीसाठी ऍफिडेव्हिट लागतंय ते आपण इथं मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे सध्या बऱ्याचशा कॉलेजच्या ऑनलाईन मार्कशीट येत आहेत. तर ते ऑनलाईन मार्कशीट साठी आपल्याला एक परत ऍफिडेव्हिट द्यावं लागतं. तर ते ऍफिडेव्हिट जे आहे तेही त्या
एकाच ऍफिडेव्हिट मध्ये मेन्शन करता येईल. त्याचा फॉर्मॅट बार काउन्सिलच्या ऑफिसला आहे किंवा आम्ही ते बार काउन्सिलच्या वेबसाईटवर पण टाकणार आहोत की ते त्याच्यासाठी तुम्हाला इबो आणि हे जे आहे हे फक्त सेमिस्टर 5 आणि 6 ज्यांचा 3 इयर्स कोर्स आहे त्यांना फक्त सेमिस्टर 5 आणि 6 साठीच फक्त हे ऍफिडेव्हिट आहे. एखाद्याचं जर सेमिस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे सगळेच ऑनलाईन मार्कशीट असेल तर ते आम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही, कारण तुमचं फर्स्ट इयर 2 वर्षापूर्वी झालेलं आहे. त्यासाठी आपण जर आपल्याला फर्स्ट इयर, सेकंड इयरची ओरिजिनल मार्कशीट नसेल मिळाली तर ती आपण कॉलेजकडून घ्या आणि ऑनलाईन मार्कशीट फक्त 3 वर्षाचा जो कोर्स आहे त्यांना फक्त सेमिस्टर 5 आणि 6 साठीच हे ऍफिडेव्हिट देऊन तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करता येईल, किंवा ज्यांचा 5 वर्षाचा कोर्स आहे त्यांना सेमिस्टर 9 आणि 10 ह्या 2 ऑनलाईन मार्कशीटसाठीच ऍफिडेव्हिट करता येईल. तुमचे जर 3, 4, 5, 6 ज्यांचा 5 इयर्स कोर्स आहे त्यांचं सेमिस्टर त्यांचं थर्ड इयरचं म्हणजे सेमिस्टर 6 आणि 5th, 6th मार्कशीट ऑनलाईन असेल तो आम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही. आपण ते कॉलेजमधून किंवा युनिव्हर्सिटी मधून काढून घ्या, किंवा सेमिस्टर 5 इयर्स कोर्स सेमिस्टर 7 आणि 8 हे ऑनलाईन मार्कशीट असेल तर आम्ही तोही ऍक्सेप्ट करत नाहीये. आम्ही फक्त सेमिस्टर 5 वर्षाच्या कोर्ससाठी 9 आणि 10 आणि ज्यांचा 3 वर्षाचा कोर्स आहे त्यांना सेमिस्टर 5 आणि 6 हे फक्त ऑनलाईन मार्कशीट त्या ऍफिडेव्हिटवर मेन्शन करतो आणि त्याच्यामध्ये दिलंय की मी 30 दिवसात बार काउन्सिलला ऍफिडेव्हिट सबमिट करेल, असं एक ऍफिडेव्हिटचा फॉर्मॅट आहे. तो बार काउन्सिलच्या वेबसाईटवर आहे किंवा आमचे जे आपल्या इथं आलात तर बार काउन्सिलच्या ऑफिसमध्ये नोटीस बोर्डवर पण तो लावलेला आहे. याच्यानंतर जर मी थोडेसे ट्रान्सफरचं पण काम बघतो बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवामध्ये. आता बऱ्याचदा काहींचे वडील वगैरे सर्व्हिसला इकडे असतात किंवा काही ज्या महिला आहेत त्यांना लग्न झाल्यानंतर दुसऱ्या राज्यामध्ये दिलं जातं, तेव्हा आपल्याकडं ट्रान्सफर घ्यावं लागतं. ते ट्रान्सफर घेण्यासाठी आपल्याला जर तुम्ही आता EIB पास झालात आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला 2 वर्षात किंवा 3 वर्षात ट्रान्सफर घ्यायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला बार काउन्सिल कडून NOC घ्यावं लागते, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. तर त्या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेटची फीस आहे 500 रुपये. आणि ही NOC आम्ही केव्हा देतो, जेव्हा तुम्ही ऑल इंडिया बार एक्झाम पास होतात तेव्हा आम्ही आपल्याला ही NOC देतो. त्यासाठी तुम्हाला ऑल इंडिया बार एक्झाम पास होणं बंधनकारक आहे. ही NOC दिल्यानंतर तुम्ही ती NOC घ्यायची, बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर ट्रान्सफरचा फॉर्म दिलेला आहे त्याची प्रिंटआउट काढायची, बार काउन्सिलची NOC, ट्रान्सफरचा फॉर्म तो पूर्ण भरायचा आणि त्याच्यासोबत 2000चा DD लागतो जो की बार काउन्सिल ऑफ इंडिया पेएबल ऍट न्यू दिल्ली. हे NOC, बार काउन्सिलची सनदची झेरॉक्स कॉपी आणि 2000चा DD आणि तो फॉर्म हा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्लीला पाठवावा लागतो. हे तुमचं रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर ज्यांना कोणाला ट्रान्सफर ह्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जायचं त्याची थोडक्यात तुम्हाला ही प्रोसिजर सांगितली, ते पण माझ्याकडेच काम आहे. आता मी तुम्हाला ह्या फॉर्म बद्दल पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे. कोणाला काही शंका असेल तर आपण प्रश्न विचारू शकतो. थँक्यू सर. इथे मुलांचा असा प्रश्न आहे की जो फॉर्म आपण आता सांगितला तर तो आपल्या बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वेबसाईट वरती अवेलेबल आहे का? हो आहे मॅडम. बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन पण फॉर्म आहे. त्याची वेबसाईट आहे apps.barcouncilmahagoa.org. ह्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तिथे आपल्याला बार काउन्सिलचा फॉर्म मिळेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो ऑनलाईन फॉर्म पण भरता येईल. ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यासोबत आपल्याला जे डॉक्युमेंट अटॅच करायचे आहेत ते अटेस्टेड करून तुम्हाला स्कॅन करून ते अटॅच करता येतील. ऍफिडेव्हिट पण तुम्हाला सगळं बनवून अटॅच करता येईल. फॉर्म पूर्ण भरल्यानंतर तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंट झाल्यानंतर त्या फॉर्मची ग्रीन पेपरवर प्रिंटआउट काढून त्याला आपले ओरिजिनल ड्रेस कोड मधले फोटो चिटकावून आपण जे डॉक्युमेंट अटेस्टेड केले ते अटॅच करून ओरिजिनल ऍफिडेव्हिट त्याच्यासोबत अटॅच करून हे बार काउन्सिलला तुम्हाला त्याची प्रिंट काढून पाठवावं लागेल. तसं पण तुम्हाला ऑनलाईन करता येईल. ओके, सर. थँक्यू सर. हा, आणि सर. सर आणखीन एक
प्रश्न? फक्त हे विचारून घ्या, एआय बद्दल सांगा जरा, एआय बद्दल. हा ओके सर. हा हा सर. हा तर continue. मॅडम मी ऑल इंडिया बार एक्झाम संदर्भात सांगतो की आपल्याला जेव्हा रजिस्ट्रेशन मिळतं, रजिस्ट्रेशन सनद मिळाल्यानंतर आपल्याला लगेच प्रॅक्टिस करायची असेल तर एक बार काउन्सिल ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवर अंडरटेकिंग म्हणून एक फॉर्मॅट दिलेला आहे. त्या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला ते अंडरटेकिंग स्टॅम्प पेपरवर किंवा ग्रीन पेपरवर नोटराईज करून बार काउन्सिलला सबमिट करून तुम्हाला ऑल इंडिया बार एक्झाम 2 वर्षात पास होणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी हे ऍप्टिट्यूड देऊन तुम्ही 2 वर्ष प्रॅक्टिस करू शकता आणि त्या मधल्या 2 वर्षामध्ये आपण EIB पास होऊ शकता. ज्यांनी अंडरटेकिंग दिलेलं नाहीये त्यांना प्रॅक्टिस करता येत नाही. तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन मिळाल्यानंतर इमिजिएट प्रॅक्टिस करायची असेल EIB ची परीक्षा देईपर्यंत, तर हे अंडरटेकिंग देणं आपल्याला बंधनकारक आहे. आणि हे अंडरटेकिंग आपल्याला रजिस्ट्रेशनच्या तारखेपासून 2 वर्षापर्यंत मर्यादित आहे. आपले जर तुम्ही 2 वर्षात ऑल इंडिया बार एक्झाम पास नाही झालात तर तुम्हाला तुमची प्रॅक्टिस थांबवावी लागते, तुम्हाला प्रॅक्टिस करता येत नाही. मग आपले माननीय अध्यक्ष साहेब गजानन चव्हाण साहेबांनी सांगितलेलं आहे त्याच्या संदर्भात आपल्याला की तुमची प्रॅक्टिस स्टॉप करावी लागते किंवा बार काउन्सिल सनद तुम्हाला सरेंडर करावं लागेल आणि एक्झाम पास झाले की पुन्हा तुम्हाला त्या तारखेपासून पुढे नंतर पुन्हा प्रॅक्टिस करता येईल. तुमची प्रॅक्टिस किंवा रजिस्ट्रेशनची जी सिनियरिटी जी डेट पकडल्या जाते ती तुमची एन्डॉर्नमेंट डेट पासून पकडल्या जाते, बार काउन्सिलच्या एक्झाम पासून पकडल्या जात नाही. तुम्ही 4 वर्षांना जरी एक्झाम पास झालात तरी तुमची सिनियरिटी जी आहे ती एनरोलमेंटच्या डेट पासून पकडल्या जाते. ओके आणि सर. EIB ची एक्झाम ही बार काउन्सिल ऑफ इंडिया प्रत्येक 6 महिन्याला घेते. आता हे कोविडचा प्रॉब्लेम असल्यामुळं थोडं डिले होतोय, नाहीतर आतापर्यंत 2010 पासून आता 2021 पर्यंत 20 पर्यंत दर 6 महिन्याला एक्झाम होतात. तुम्ही ह्या एक्झामला अपिअर नाही झाली उद्या 15च्या तर नेक्स्ट एक्झाम लगेच ते मार्च एप्रिल मध्ये डिक्लेअर करतात. त्या एक्झामला पण आपल्याला अपिअर होता येते आणि तसं तुम्हाला अंडरटेकिंग देऊन प्रॅक्टिस करता येते. येस. आणि सर आणखी एक प्रश्न आहे की 10वी बोर्ड सर्टिफिकेट कंपल्सरी आहे का? नसेल नाही तर नाही त्यासाठी मी काय मॅडम काय option? सांगितलं की तुम्हाला 4 डॉक्युमेंट दिलेत. बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीचं बोर्ड सर्टिफिकेट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट. तो 10वीचा असला पाहिजे असं काय नाही, कुठलाही लिव्हिंग चालेल आपल्याला, 10वीचा 12वीचा ग्रॅज्युएशनचा किंवा LLBचा ज्याच्यावरती आपली डेट ऑफ बर्थ मेन्शन केलेली असते किंवा पासपोर्ट. हे 4 डॉक्युमेंट, 4 पैकी आपल्याला एक पाहिजे. येस. ओके. म्हणजे आपल्याला 10वी बोर्ड सर्टिफिकेट हे फक्त बर्थ डेट साठी हवंय, मग त्या जागी बाकीचे 3 डॉक्युमेंट्स असले तरी चालतील. हो 10वीचं बोर्ड सर्टिफिकेट नसेल तर ओके. बाकीचे 3 डॉक्युमेंट. पण ज्यांचा हा. 5 वर्षाचा कोर्स आहे त्यांना 12वीचा मार्कशीट हा कंपल्सरी लागेल मॅडम, कारण त्यांनी त्या 12वीच्या बेसिसवर त्यांनी 5 इयर्स कोर्स साठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे एखाद्यानं 12वीला जर 3 वर्षात पास झाला असेल तर त्याच्या त्या सगळ्या मार्कशीट लागतील. कारण आपल्याला कसं आहे रजिस्ट्रेशन देण्यासाठी बार काउन्सिलला हॅलो आधार कार्ड हॅलो श- सेक्रेटरी सर बोलू का you मी? can continue. Yes, sir, you can continue. प्लीज कंटिन्यू. ज्यांचं 12वी मध्ये 2 वर्षात किंवा 3 वर्षात पास झाले त्यांना तो 12वीचे प्रत्येक मार्कशीट आणणं बंधनकारक आहे. कारण आपल्याला ओपन कॅटेगरीसाठी 45% पाहिजेत, ओबीसी कॅटेगरीसाठी 42% पाहिजेत आणि SC ST कॅटेगरीसाठी 40% पर्सेंटेज असलं पाहिजे. तर त्यांनी जर फक्त शेवटचा जो 12वीला समजा एखाद्यानं 2 वर्ष लागली किंवा 3 वर्ष लागली किंवा 3 टर्म मध्ये पास झाला तर शेवटचा जर मार्कशीट घेऊन आला तर बाकीचे मार्कशीट त्याच्यात मेन्शन केलेले नसतात. तर ते मार्कशीट आम्हाला पूर्ण त्याचं टोटल काढून पाहण्यासाठी आम्हाला ज्या म्हणजे जेवढे मार्कशीट आहेत ते सगळे आणणं बंधनकारक आहे त्या. आणि जे फ्रेशर आहेत त्याच्यासाठी काय आवश्यकता नाही. पण बऱ्याच वेळा आपलं पाहतो की 12वीला काहींना 2 वर्ष 3 वर्ष जातात किंवा 2-3 अटेम्प्ट मध्ये निघतात. तर
तर ते आम्हाला ते सगळे मार्कशीट कंपल्सरी लागतात. ओके सर. आणि जर ग्रॅज्युएशन असेल तर ग्रॅज्युएशन पासून LLB कंप्लीट झाल्यापर्यंतचे सगळे मार्कशीट्स. नाही, ग्रॅज्युएशन असेल तर त्यांचं ना ग्रॅज्युएशन असेल तरी 10वी म्हणजे कसं आहे 10+2+3 म्हणजे तुमचं 10वीचं मार्कशीट 12वीचं मार्कशीट फक्त आम्ही पर्सेंटेज बघत नाही, पण तो 10वी पास आहे का, 12वी आहे का, ग्रॅज्युएशन आहे का, LLB. ओके. आणि सर पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि कॅरेक्टर सर्टिफिकेटची आवश्यकता असतेच का? हा, पोलीस व्हेरिफिकेशन हे कंपल्सरी आहे, पण ते सर्टिफिकेट घ्यायची गरज नाही मॅडम. आम्ही फॉर्मेट दिलाय पोलीस व्हेरिफिकेशनचा. आता मीन व्हाईल एखाद्यावरती समजा केसेस आहे तर त्यांनी तो केसेसचा रेफरन्स टाकायचा त्याच्यामध्ये, की माझ्याकडे अमुक अमुक CR नंबर आहे आणि अमुक अमुक सेक्शन आहेत, तर ह्याच्यात जर मला शिक्षा झाली तर मी बार काउन्सिलला सनद सरेंडर करेल. तो हा जो विषय आहे तो आमचे 3 मॅन कमिटी असते, ज्यांचे चेअरमन आता आशिष देशमुख आहेत. याच्या अगोदर आमचे कोंडे देशमुख साहेब होते चेअरमन. हे आम्ही ज्यांच्या विरोधात पोलीस केस आहे त्यांनी त्या केसेस संदर्भात ऍफिडेव्हिट मध्ये सगळं मेन्शन करायचं, की माझ्यावर अमुक केस आहे, अमुक आहे, आणि ह्याच्या मीटिंगला बोलून त्यांचं ते सगळं माहिती घेऊन त्यांना ते ग्रँट करतात. पण त्यांनी ते दाखवायला पाहिजे की बुवा माझ्या विरोधात अमुक अमुक केस आहे, असं असं आहे, आणि एक ऍफिडेव्हिट द्यायला पाहिजे. ह्याच्यात जर मला शिक्षा झाली तर मी बार काउन्सिलला सनद सरेंडर करेल. ओके, ओके सर. आणि सर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे, की एक विद्यार्थी आहे ज्यांच्याकडे ऑलरेडी फार्मसिस्टचं लायसन्स सर्टिफिकेट आहे. हा, तर आपण तर ते त्यांना सांगितलं हे की मॅडम, लायसन्स सरेंडर करावं लागेल का? येस 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 की, येस, कुठलंही मी अगोदरच सांगितलं. फक्त मी काय झालं LIC एजंट वगैरे हे, कारण लिटरली बरेचसे LIC एजंट येतात, त्यांना वाटतं की आम्ही त्याचे एजंट आहेत, त्याची गरज नाही. पण कुठलंही लायसन असू द्या, आमच्याकडे BMS डॉक्टर येतात तर त्यांचं ते BMS डॉक्टरचं कॅन्सलेशन लागेल. B फार्मसी असेल त्याचं कॅन्सलेशन लागेल, कारण एका वेळी आपल्याला 2 रजिस्ट्रेशन देता येत नाही बार काउन्सिल. ऑलरेडी जर तुमचं कुठलंही रजिस्ट्रेशन असू दे, मी अगोदरच बोललो की तुमचं दुकानचं लायसन असू द्या, सर्व्हिस असू द्या, किंवा तुमचे एखादे बरेचसे आता फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल पंपचं लायसन असेल तर त्याच्यासाठी तो लायसन असताना सुद्धा आपण हा देऊ शकत नाही. किंवा गॅस एजन्सी असेल, रॉकेल एजन्सी असेल, तुमचं आपलं राशन दुकान असेल, ते जर असेल तरीही आपल्याला रजिस्ट्रेशन देता येत नाही, कारण त्याच्या नावावरती ऑलरेडी एक लायसन आहे. तर दुसरं लायसन आपण वकिली परमिशन देऊ शकत, रजिस्ट्रेशन देऊ शकत नाही. ओके. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला ते लायसन्स सरेंडर करावं लागणार. येस येस, आणि त्याची कॉपी लागेल आपल्याला, नुसतं सरेंडर केलेलं नाही मॅडम. त्यांनी ऍक्सेप्ट हो. केल्याचं लेटर अटॅच केल्याशिवाय आम्ही रजिस्ट्रेशन देत नाही. आता एखादा सर्व्हिस मध्ये असेल, त्याने रिझाईन दिलं तर आपल्याला माहिती 30 दिवसाचा पिरियड असतो रिझाईन दिल्यानंतर. तर त्यांनी ते रिझाईन दिल्याची कॉपी आपल्याला नाही लागत, त्यांनी ऍक्सेप्ट केल्याची कॉपी आपल्याला अटॅच केली तर आपण रजिस्ट्रेशन देतो. ओके. डेंगे सर हा सर. ते सांगू नका ना पर्सेंटेज बद्दल 40, 42, 45. हा, बोललो ना सर मी आता. ओपन सांगितलं साठी ना? 45, हो. हो. ओबीसी साठी 42 आणि ST ST साठी 40%. ते समजा नसेल तर मग कॉलेजचा लागेल ना सर्टिफिकेट. हा, एखाद्याला 45% पेक्षा कमी आहे, पण त्यांनी जर कॉलेजमध्ये इलिजिबिलिटी एक टेस्ट असते आपल्या तुमच्या कॉलेजवर, ती टेस्ट देऊन जर त्यांना ऍडमिशन दिलं असेल तर तसं एक कॉलेजचं पत्र आम्हाला लागतं की आम्ही यांची एलिजिबिलिटी टेस्ट घेतलेली आहे आणि त्या बेसिसवर आम्ही यांना ऍडमिशन दिलं. तसं एक कॉलेजचं पत्र असलं तर आम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकतो. ज्यांना ओपन मध्ये 45% पेक्षा कमी आहेत, ओबीसी मध्ये 42% पेक्षा कमी आहेत आणि SC ST मध्ये 40% पेक्षा कमी आहे, असं ऍडमिशन कॉलेजनं जर एखादी एंट्रन्स किंवा एलिजिबिलिटी टेस्ट घेऊन जर दिला असेल तर करता येते. किंवा एखाद्याला ग्रॅज्युएशनला कमी पर्सेंटेज आहे पण पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जास्त पर्सेंटेज असेल आणि त्या बेसिसवर जर आपल्याला कॉलेजनं ऍडमिशन दिलं असेल तर रजिस्ट्रेशन करता वेळेस तसं आम्हाला एक कॉलेजचं पत्र लागतं की यांना ग्रॅज्युएशनला कमी पर्सेंटेज होतं, आम्ही त्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन बेसिसवर ऍडमिशन दिलेलं आहे आणि मग आम्ही ते रजिस्ट्रेशन करतो त्यांचं. पण तसं कॉलेजचं लेटर पाहिजे आम्हाला कुठल्या बेसिसवर त्यांनी ऍडमिशन दिलं. ओके सर. एका विद्यार्थ्याचा प्रश्न आहे की ग्रॅज्युएशन करताना जर गॅप असेल ग्रॅज्युएशन मध्ये तर मग त्यासाठी नाही काही affidavit नाही, मी काय म्हणलं मॅडम, त्यांचं वय 26 पेक्षा जास्त असेल तर ऍप्टिट्यूड द्यायचं.
पण तो 25-26च्या आत असेल आणि एखादं वर्ष गॅप वयाचे क्रायटेरिया म्हणजे जर 26 पेक्षा जास्त असेल तर ऍप्टिट्यूड लागतो. ओके सर, एनरोलमेंट फी किती आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वेबसाईट तुम्ही जी मगाशी सांगितली ती चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला टाईप करता आलं तर बरं होईल, म्हणजे सगळ्यांनाच हा कळेल. ठीक आहे ना, ठीक आहे चालेल. वेबसाईट पुन्हा सांगा. apps.barcouncil.mahoa.org ही बार काउन्सिलची ऑनलाईन साठी वेबसाईट आहे. ओके सर. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की फॉर्म फी किती आहे, एनरोलमेंट फॉर्म फी किती आहे? हा, एनरोलमेंटची फॉर्मची फीस 500 रुपये आहे आणि तुम्ही ऑनलाईन भरला तर डाउनलोड तुम्हाला 500 रुपये फीस लागणार आहे. आता एखाद्या ठिकाणी तुमच्या सोसायटीमध्ये 600 आहे, कारण तो ट्रान्सफर चार्जेस वगैरे घेतात. त्याच्यामुळं बाकी आमचे जिथे कुठे ऑफिस आहे किंवा आमचे जे बार काउन्सिलचे इलेक्टेड मेंबर आहेत ते पण तुम्हाला 500 रुपयामध्ये फॉर्म देतील. किंवा बार काउन्सिलच्या आमचे जे ब्रँचेस आहेत किंवा हेड ऑफिस आहे तिथे तुम्हाला 500ला मिळेल. फक्त तुमच्या पुणेमध्ये लॉ सोसायटीमध्ये तो तुम्हाला 600ला मिळेल, कारण ते ट्रान्सपोर्ट चार्जेस वगैरे घेतात, त्यामुळे ते 100 रुपये जास्त घेतात. बाकी ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठेही फीस जास्त नाही किंवा जास्त फीस कुठेही देऊ नका. तसं काय असेल तर आम्हाला बार काउन्सिलला कळवा, या ठिकाणी एवढ्या फॉर्म मिळतील या किमती. ओके ओके सर. सर थँक्यू सो मच. खरं तर मुलांचे खूप साधे साधे प्रश्न होते, पण ते खूप महत्वाचेही होते, कारण या छोट्या छोट्या प्रश्नांमधून सुद्धा खूप नाही confusion आणि create होतं. मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना एवढीच एक विनंती करतो की फॉर्म घेतल्यानंतर एकदा सोडून दोनदा वाचा. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं, आम्हाला सरळ इथं सांगतात की साहेब हे सेल्फ अटेस्टेड चालतंय, माझ्या मित्रानं दाखल केले किंवा माझ्या मित्रानं फॉर्म सबमिट केलाय. पण असं होतं की तो इथं आल्यानंतर आम्ही जेव्हा सांगतो तेव्हा तो खाली जातो, नोटरीकडनं अटेस्टेड करून आणतो आणि मगच तो फॉर्म सबमिट करतो. आम्ही सेल्फ अटेस्टेड किंवा जे आमचे आता तुम्हाला मी सांगितलं ना गॅजेटेड ऑफिसर आहेत, जे बार काउन्सिलचे 25 इलेक्टेड मेंबर किंवा तुमचे नोटरी ऍडव्होकेट किंवा गव्हर्नमेंट फीडर किंवा प्रिन्सिपल ऑफ लॉ कॉलेज किंवा तुमचे कमिशनर, तहसीलदार, मामलतदार हे जे आहेत यांचे अटेस्टेड चालतात. जे गॅजेटेड ऑफिसर आहेत त्यांचे चालतात. पण जे म्हणजे आपल्याकडे आता नुसत्या साध्या ऍडव्होकेटचे आणतात, तर ते म्हणतात की हे पण सदस्य आहेत. तर ते सदस्य आहेत पण इलेक्टेड मेंबर नाहीये बार काउन्सिलचे, त्यामुळे त्यांची अटेस्टेड चालत नाही. ओके आणि थँक्यू सर. ऍप्टिट्यूड संदर्भात मी सगळ्यांना परत एकदा सांगतोय की एका स्टॅम्प पेपरवर किंवा ग्रीन पेपरवर तुमचं वय 26 पेक्षा जास्त असेल तर ते एकाच ह्याच्यात घ्यायचं. त्याच्यानंतर तुमचं पोलीस व्हेरिफिकेशनचा फॉर्मेट आहे तो त्याच्यातच घ्यायचा. तुमचं नाव चेंज असेल त्याच्यातच मेन्शन करायचं. तुमची बाहेरची डिग्री असेल ते एका स्टॅम्प पेपरवर करा. 4 स्टॅम्प पेपरसाठी पैसा खर्च करू नका किंवा नोटरीकडे 4 नोटरी करू नका. एकाच ह्याच्यावरती एका स्टॅम्प पेपरवर सगळे हे डिटेल्स टाकून एकच नोटरी करून घेऊन आलं तरी चालतं. थँक्यू सर. खूप डिटेल आणि खूप छान माहिती दिली तुम्ही. नाव आय रिक्वेस्ट असिस्टंट प्रोफेसर निलिमा पाटील मॅम टू डिलिव्हर वोट ऑफ थँक्स. ओव्हर टू निलिमा मॅम. ओके, थँक्यू. आवाज येतोय माझा? एम आय ऑडिबल? येस मॅम, येस, यू ऑडिबल. Okay, thank you. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks of this knowledgeable and informative digital session. So I, Assistant Professor Nilima Phokmare Patil, on behalf of our Hutatma Rajguru Shikshan Prasarak Mandal, Sir Senapati Hambirrao Mohite Law College, Rajguru Nagar, extending a very hearty vote of thanks to an eminent chief speaker of the first session of this program, Advocate Gajanan Chauhan sir, Chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa. Sir has given a valuable guidance on the topic, general functions of Bar Council of Maharashtra and Goa. Thank you very much, sir, for your inspirational speech. I also extend my vote of thanks to a distinguished speaker of the second session, Advocate Shri Kishan Denge sir, Assistant Superintendent of Enrollment Section of Bar Council of Maharashtra and Goa. Sir has also delivered a very informative, detailed guidance on the topic, process of advocate enrollment and preparations of All India Bar Examination AIBE in a very simple, understandable language. खूप डिटेल माहिती आणि खूप साध्या सोप्या शब्दात तुम्ही माहिती दिली आहे सर, कारण बरेच प्रश्न होते याबद्दलच मुलांचे खूप कन्फ्युज होते मुलं. थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू व्हेरी मच.
Now I also thankful to the director of HRSPM, Advocate Subhash Mohite sir. Sir has given the wonderful introduction of this program. I also thankful to chief guest of this program and member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Vitthal Konde Deshmukh sir. Then I also thankful to chairman of Khed Bar Association, Advocate Devidas Shinde Patil sir. I also extend my hearty vote of thanks to all our chief patrons of this program. First, Honorable MLA Shri Dilip Raoji Mohite Patil, Founder President of Hutatma Rajguru Shikshan Prasarak Mandal. Then Vice President of HRSPM, Honorable CA Baban Raoji Dangle sir. General Secretary of HRSPM, Honorable Principal Dr. Shivaji Rao Mohite sir. And Treasurer of HRSPM, respected Surekhatai Mohite Patil ma'am. I also thankful to Principal of HRSPM's SHM Law College, Professor Kiran Shinde sir, who always inspired us to conduct such an informative programs. Thank you, sir. I also thankful to the Alumni Association of HRSPM's SHM Law College and the coordinator of Competitive Examination Center of SHM Law College. In collaboration of these two, today's program has been conducted. Thank you very much. Now I extend my special thanks to the Secretary of Bar Council of Maharashtra and Goa, Without his support, guidance, and help, this informative program would not have been possible. Thank you, Ranpise sir. Thanks a lot. Now I also thankful to all my colleagues, Garu sir, Kale sir, Dibe sir, Chavan ma'am, Shimote ma'am, Bachche ma'am, and Gauri Deshmukh ma'am for a wonderful anchoring of this program. Thank you. Also thankful to all non-teaching staff, Shevai sir, Sangor sir, Gevre ma'am, Panman Maushi, and the last but not the least, I extend my thanks to all student participants for whom the program has been conducted and has given their attendance for this program. Thank you, students. Thank you, all the participants. And thank you very much. And with the permission of the organizers, I declare the program is end. पाटील मॅडम एक मिनिट, या लेक्चरची, या गेस्ट लेक्चरची सांगता राष्ट्रगीताने होणार आहे. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन, आपण अनम्यूटच राहा, पण आपण आपल्या जागेवरच उभं राहून आपण राष्ट्रगीत घेऊया. ओके. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब गुजरात मराठा द्राविड विंध्य हिमाचल यमुना उत्कल जलधि तरंग, तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. I declare the program to be over. Thank you, sir. Thank you.